सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हरि गोविंद सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद पुरुष गोविंद हरि पुण्य श्लोक गोविंद पुराण पुरुष गोविंद हरि पुण्य श्लोक गोविंद भक्त वत्सल गोविंद हरि भागवत प्रिय गोविंद भक्त वत्सल प्रिय गोविंद कृष्ण राम गोविंद हरि राम कृष्ण गोविंद कृष्ण राम गोविंद हरि राम कृष्ण गोविंद राम राम गोविंद हरि साई राम गोविंद राम राम गोविंद हरि साई राम गोविंद सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद पुराण पुरुष गोविंद हरि पुण्य श्लोक गोविंद भक्त वत्सल गोविंद हरि भागवत प्रिय गोविंद कृष्ण राम गोविंद हरि राम कृष्ण गोविंद राम राम गोविंद हरि साई राम गोविंद राम राम गोविंद हरि साई गोविंद सर्वत्र गोविंद नाम कीर्तन गोविंद हरि गोविंद Sairam sir, good evening. Sairam, yeah, my voice and document, please. Yes, is sir. it visible? Yes, sir. Audible and audible, sir. Voice okay. Sir, document. Yes, document. Sir. Yes, sir. It's audible, sir. It's visible also. Visible, right? Right. Good. Okay. Shall we start with Omkaram? Hi. Hi. Omkaram, please. Yes, sir.
విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. హాయ్, ఓం శ్రీ సాయిరామ్, ఓం శ్రీ సాయిరామ్, ఓం శ్రీ సాయిరామ్. హాయ్ డైనమిక్, Sairam. excellent, amazing leaders. How are you today? Fine, right? Thumbs up, please. Yeah, my voice okay? Document Yes, okay? sir. Document. Document. Yes, sir. Okay, right. Good. Thank you for your confirmation, Sairam. Yeah. Yesterday we have covered service EC2. EC2. Today we will cover S3 and RDS. S3. Very simple, boss. S3 means you remember bucket. Bucket గుర్తుపెట్టుకుంటే S3 completed successfully. The shortcut, a keyword is S3 means bucket. Bucket, bucket, bucket. Why it is S3? Because simple storage device. Amazon S3, simple storage device. What are the storage devices? S3, EBS, EFS, FSX. S3, EBS, EFS, FSX. These are storage devices. The famous storage device is S3, simple storage service. Yes, yes, yes. Sri Satya Sai. Sri Satya Sai, S3, like that. Okay. Anyhow, S3 means bucket. What kind of data we can store in bucket? Not only water. మనం బకెట్లో ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి. నాట్ ఓన్లీ వాటర్, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, బోత్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ స్టోర్ ఇన్ S3? వాట్ ఈస్ S3? సింపుల్ స్టోరేజ్ డివైస్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా? ఏ structured, B unstructured, C both is the answer. Structured and unstructured ante means audios, videos, vouchers, whatever, anything we can store. So stored in the form of objects. Bucket lo store avutundi any amount of data. It is also virtual andi, not physical, virtual. Everything virtual here. కాబట్టి కాస్ట్ కంట్రోల్ అన్ని, స్పీడ్ అన్ని విర్చువల్. ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ స్టోర్. ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. S3 ఈజ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. S3 ఈజ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. ఇక్కడ చూడండి S3 బకెట్ ఇన్ ది స్క్రీన్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్, మల్టిపుల్ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్, regional edge locations. Edge locations blue color is edge location. Next pink color is pink, multiple edge locations. ఇవి regions అంటే US ఈస్ట్, US వెస్ట్, యూరప్, ఏషియా, అలా రీజియన్స్ అనమాట. గ్లోబల్, ఇట్ ఈస్ గ్లోబల్ అండి, ఎంటైర్ వరల్డ్ వైడ్. మధ్యలో బకెట్ ఉంది. ఈ బకెట్లో డేటా స్టోరింగ్ any kind of data in the form of objects. ఈ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయితే స్టాటిక్ డేటానా డైనమిక్? స్టాటిక్ కంటెంట్ అండి. చూద్దాం ఇక్కడ. అమెజాన్ S3 is an object storage device. Point number 1, object storage device. Any amount of data we can store, structured, unstructured, videos, audios, images, whatever. Next important highlight, the maximum size of single object is 5 terabyte. 10 lakhs ఉంటాయండి ఆబ్జెక్ట్స్. బై డిఫాల్ట్ 10 lakhs ఉంటాయి. ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కెపాసిటీ 5 terabytes. మీకు గుర్తుందా? 10 power 6 అంటే మెగా, 10 power 9, 10 power 12 అంటే పీటా, 10 power 15 ఎగ్జా, టెరా, పీటా, ఎగ్జా, ఈ విధంగా ఉంటాయి. 10 power 12 టెరా అంటారు. ఈ విధంగా ఇంత చాలా 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 డేటా స్టోర్ చేస్తుంది. ద మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ 5 terabytes. దీన్నే 1000 GB అని కూడా
అనొచ్చు. 10⁻9 into 10³ 10⁻12. ఎనీహో ఫర్ అప్లోడ్ లార్జర్ దెన్ 5 GB మల్టీపార్ట్ అప్లోడ్ ఈజ్ రికమెండెడ్. అంటే ఏమైనా డేటా మోర్ దెన్ 5 GB 5 GB కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, అంటే 10 GB ఉందనుకోండి, దాన్ని 2 పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తాం. అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు డేటా అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు 15 GB ఉందనుకోండి 3 పార్ట్స్, 14 GB 3 పార్ట్స్, 5 + 5 + 4 5 + 5 + 4 ఆ విధంగా. ద మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ 5 TB. అప్లోడ్ లార్జర్ దాన్ ఇఫ్ 5 GB కన్నా ఎక్కువ ఉంటే గన ఫైల్ మనం పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాం. మల్టీ పార్ట్ అప్లోడ్ అంటారు. S3 కెన్ ఓన్లీ సర్వ్ స్టాటిక్ కంటెంట్. S3 కెన్ ఓన్లీ సర్వ్ స్టాటిక్ కంటెంట్ని మాత్రమే, నాట్ డైనమిక్ కంటెంట్. నో కన్ఫ్యూజన్. స్టాటిక్ కంటెంట్. ఇట్ ఈస్ హోస్టింగ్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్. స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్, స్టాటిక్ కంటెంట్. వన్స్ అగైన్ మనకి S3 అంటే మనకి బకెట్ గుర్తొచ్చి ఎలా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ స్టోర్. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఆల్సో. డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. Data stored in the form of object. One object size is 5 TB. It is virtual, not physical. Virtual means we can't touch, we can't see. Acts as a physical. Acts as a physical. That is called virtual. Kabatti very speed objects. Data stored in the form of objects. Any amount of data we can store. The maximum size of single object is 5 TB. Already చెప్పుకున్నాం. If you want to upload any data, if it is 10 GB, you split 5 GB, 5 GB, 9 GB, 5 GB plus 4 GB. 5 GB క్రాస్ అయితే కనుక స్ప్లిట్ చేసేసి అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ డేటా స్టోర్ అండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ డేటాబేస్. S3 ఈజ్ ఇట్ డేటాబేస్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ డేటాబేస్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ స్టోరేజ్ కంటెంట్. స్టోరేజ్ రీట్రైవ్, స్టోరేజ్ రీట్రైవ్, స్టోరేజ్ రీట్రైవ్. డేటాబేస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. స్టోరేజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ స్టోరేజ్ అండ్ రిట్రైవ్. డేటాబేస్ అంటే మీకు RDS టుమారో వస్తుంది, లేకపోతే ఈరోజు వస్తుంది. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP అవన్నీ ఉంటాయి. S3 కెన్ ఓన్లీ సర్వ్ స్టాటిక్ కంటెంట్, నాట్ డైనమిక్ కంటెంట్. స్టాటిక్ కంటెంట్ అయిపోయింది బాస్, చాలాసార్లు రివిజన్ చేస్తాను. బకెట్, డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ బకెట్స్ అయిపోయింది. కంటైనర్స్, ఈచ్ బకెట్ హ్యాస్ యునిక్ నెంబర్, గ్లోబల్లీ యునిక్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బకెట్కి 1 2 3 4 5 6 అలా some unique number అండి, not repeated. Unique number. Why unique number? Why unique number? If you want to retrieve any data, yeah, we can access particular whatever we required that data. అంతేగాని బకెట్కి 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ఇలా రిపీట్ అయింది అనుకోండి, మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ రీట్రైవ్ చేయలేం. కాబట్టి ఈచ్ బకెట్ హ్యాస్ యూనిక్ నెంబర్ అంతే. ఒక బకెట్కి 1 అని ఇస్తే ఆ బకెట్కి మాత్రమే, ఇంకో బకెట్కి 1 రిపీట్ అవ్వదు, రిపీట్ కాదు. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనుకున్నాం కదా. ఆబ్జెక్ట్కి 4 ఉంటాయి. ఒకటి కీ అంటే నేము, వాల్యూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా, మెటాడేటా మీన్స్ డేటా అబౌట్ డేటా, మెటాడేటా మీన్స్ డేటా అబౌట్ డేటా దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా డిక్షనరీ. పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది సి లాంగ్వేజ్, ఇవన్నీ పాయింటర్స్ మీకు ఏమైనా వచ్చి ఉంటే ఆ డేటా ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుద్ది, ఆ డేటా యొక్క అడ్రస్ ఇంకొక దగ్గర స్టోర్ అవుద్ది. పాయింటర్స్ వినే ఉంటారు. అలాగా అంటే అడ్రస్ కూడా స్టోర్ అవుద్ది. డేటా ఎక్కడ డేటా స్టోర్ అవుద్ది, డేటా యొక్క అడ్రస్ కూడా స్టోర్ అవుద్ది అనమాట. అందుకు డేటా అబౌట్ డేటా అంటారు. వెర్జన్ ఐడి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. వెర్జన్ ఐడి అంటే ప్రతి డేటాకి కూడా ఒక ఐడి ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోతుందండి. ప్రతి డేటాకి కూడా ఐడి, యూనిక్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. వై వెర్జన్ ఐడి అంటే ఇఫ్ ఎనీ డేటా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ డిలీట్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ డేటా డిలీషన్ అయితే దాన్ని రీట్రైవ్ చేయగలగాలి. రీట్రైవ్ చేయాలంటే ఈ వెర్జన్ ఐడి ద్వారా మనం రీట్రైవ్ చేయొచ్చు. ఈ వెర్జన్ ఐడి ద్వారా ఇఫ్ ఎనీ డేటా డిలీటెడ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏమైనా డేటా డిలీట్ అయితే ఆ డేటాని మనం రీట్రైవ్ చేసుకోగలగాలి.
నెక్స్ట్ we can access the data as per version id. నెక్స్ట్ ప్రొటెక్ట్ ఎగనెస్ట్ ఓవర్రైట్స్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలీషన్స్. ఓవర్రైట్ జరిగిన అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా డిలీట్ అయినా కానీ మనం డేటా రిట్రైవ్ చేయొచ్చు వెర్జన్ ఐడి ద్వారా. వెర్జన్ ఐడి అంత ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా వెర్జన్ ఐడి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ S3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నాడు. లార్జ్ కెపాసిటీ, లో కాస్ట్, హై స్టోరేజ్, సెక్యూర్ అంటే ఎన్క్రిప్షన్ ఇవన్నీ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ మీన్స్ ఎన్క్రిప్షన్ అవన్నీ. హైలీ డ్యూరబుల్, హైలీ స్కేలబుల్, స్టోర్ ఎట్ మల్టిపుల్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ డయాగ్రామే ఇక్కడ. అలాగే స్టోర్ ఎట్ మల్టిపుల్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్ అంటే డేటా రిప్లికేషన్ అనేది ఉంటుంది. డేటా రిప్లికేషన్ వై? రిప్లికేషన్ అనేది మీకు డేటాబేస్లో కంపల్సరీగా వస్తుంది. ఇఫ్ ప్రైమరీ డేటా లాస్ వీ కెన్ రిట్రైవ్. మల్టిపుల్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. యుఎస్, యూరోప్, ఏషియా అలా. నోట్ S3 కాంట్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ టు EC2. S3 కాంట్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ టు EC2. వీ కెన్ యాక్సెస్ S3 త్రూ URL. URL ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా. నెక్స్ట్ వన్స్ అగైన్ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ స్టోర్ ఇన్ S3. చెప్పుకున్న ఆడియోస్, వీడియోస్, ఎవ్రీథింగ్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ స్టోర్. అలాగే విర్చువల్లీ స్టోర్డ్. ఇట్ ఈస్ విర్చువల్, కంప్లీట్ విర్చువల్ అండి, నాట్ ఫిజికల్. ఎనీ ఫార్మాట్. అలాగే స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఆల్సో వీ కెన్ స్టోర్. బకెట్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ స్టోర్ డేటా. సైజ్ ఆఫ్ ది బకెట్, సైజ్ ఆఫ్ ఈచ్ బకెట్ 5 TB. ఎన్ని బకెట్స్ ఉంటాయి? 1 million. 1 million మీన్స్ 10 lakhs. చూడండి. సో బై డిఫాల్ట్ 10 lakhs బకెట్స్ ఉంటే ఈచ్ బకెట్ 5 TB అయితే టోటల్ ఎంత అయిందండి? 50 lakhs. టోటల్ సైజ్ 50 lakhs TB. టోటల్ సైజ్ 50 lakhs TB. హౌ మెనీ పాయింట్స్ వి కవర్డ్? 3 పాయింట్స్ మనకు కవర్ అయినాయి. ఈ 3 పాయింట్స్లో మీకేం గుర్తున్నాయో ఒక్కసారి చూపిస్తాను. చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. S3 అనగానే సింపుల్ స్టోరేజ్ డివైజు. బకెట్ గుర్తు రావాలి. బకెట్ ఫామ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్, స్టోరేజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ స్టోర్. మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ 5 TB. ఇఫ్ ఎనీ ఫైల్ క్రాస్డ్ 5 GB దాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తాం, మల్టీపార్ట్గా స్ప్లిట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాం. S3 కెన్ ఓన్లీ సర్వ్ స్టాటిక్ కంటెంట్. స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కూడా స్టోర్ అవుతుంది. వీ కెన్ రిట్రైవ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డేటాబేస్, ఓన్లీ స్టోరింగ్ మాత్రమే. అలాగే స్టాటిక్ కంటెంట్ స్టోర్ అవుతుంది. అలాగే స్టాటిక్ వెబ్సైట్ని హోస్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. స్టాటిక్కే గుర్తుపెట్టుకోండి, డైనమిక్ కాదు. అలాగే బకెట్, డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ బకెట్స్. ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్లో స్టోర్ అవుతుంది కానీ ఎందులో? బకెట్లో. అది గ్లోబల్లీ యూనిక్. మనం బకెట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అయినా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కదా, అందుకు బకెట్ అని నేమ్ పేరు. యా, దే మెన్షన్ నేమ్ యాజ్ బకెట్. ఈచ్ బకెట్ హ్యాస్ యూనిక్ నెంబర్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్లో స్టోర్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్లో స్టోర్ అవుతుంది అనుకున్నాం కదా. 4 పార్ట్స్గా సేవ్. కీ, వాల్యూ, మెటా డేటా మీన్స్ డేటా అబౌట్ డేటా, అంటే డేటాతో పాటు అడ్రస్ కూడా స్టోర్ అవుతుంది. వెర్జన్ ఐడి 4th one అంటే ఇఫ్ ఎనీ డేటా డిలీటెడ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ వీ కెన్ రిట్రైవ్ డేటా. అంటే ప్రొటెక్ట్ ఎగెనెస్ట్ ఓవర్ రైటింగ్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలీషన్స్. ఓవర్ రైట్ అయినా, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా డిలీట్ అయినా అది మనం రీట్రైవ్ చేయొచ్చు త్రూ వెర్జన్ ఐడి. ఈ వెర్జన్ ఐడి అనేది ఇంపార్టెంట్. వెర్జన్ ఐడి టిక్ మార్క్ పెట్టడం ఏమీ లేదు, టిక్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ S3కి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మళ్ళీ లార్జ్ కెపాసిటీ, లో కాస్ట్, హై స్టోరేజ్, సెక్యూర్ అంటే ఎన్క్రిప్షన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకా వస్తాయి నెక్స్ట్. హై డ్యూరబుల్, హై స్కేలబుల్, స్టోర్ ఎట్ మల్టిపుల్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్. S3 కాంట్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ టు EC2. S3 కాంట్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ టు EC2. వీ కెన్ యాక్సెస్ S3 త్రూ URL ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాం. ఎనీథింగ్ వీ కెన్ స్టోర్. ఆడియోస్, వీడియోస్, స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ అవన్నీ. ఈజ్ ఇట్ ఫిజికల్లీ స్టోర్డ్ ఆర్ విర్చువల్లీ స్టోర్డ్? విర్చువల్లీ స్టోర్డ్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా, ఎనీ ఫార్మాట్ అని ఇచ్చాడు. అలాగే స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ కూడా. బకెట్ సైజ్ 5 TB. ఈచ్ బకెట్ సైజ్ 5 TB. ఇటు బకెట్కి యూనిక్ నెంబర్ వస్తుంది.
బై డిఫాల్ట్ 1 మిలియన్ బకెట్స్ ఉంటాయి. 1 మిలియన్ ఇంటూ ఈచ్ బకెట్ 5 టెరాబైట్స్ అంటే 50 lakhs టెరాబైట్స్ డేటా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. 50 lakhs టెరాబైట్స్ 1000 GB ఎంతండి? అలా. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ అనేవి 7 ఉన్నాయి. ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. S3 స్టాండర్డ్, S3 ఇంటెలిజెంట్, S3 స్టాండర్డ్ IA అంటే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. IA మీన్స్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ క్యాష్ మెమరీ అవన్నీ తర్వాత వస్తాయి. S3 స్టాండర్డ్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్, S3 వన్ జోన్ IA, S3 గ్లాజియర్ ఫ్లెక్సిబుల్ రీట్రైవల్, S3 గ్లాజియర్ డీప్ ఆర్క్యూ. ఈ విధంగా అంటే ఈ వర్డ్స్ మీకు కొత్తగానే ఉండొచ్చు, బట్ టెక్నాలజీ అన్నాక మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తప్పదు. S3 స్టాండర్డ్ ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్, స్టాండర్డ్ IA, వన్ జోన్ IA, గ్లేజియర్ ఇన్స్టెంట్ రీట్రైవల్, గ్లేజియర్ ఫ్లెక్సిబుల్ రీట్రైవల్, గ్లేజియర్ డీప్ ఆర్క్యూవల్. సార్ ఏంటి సార్ ఇవన్నీ మాకు గుర్తుండవు అంటారా? ఇగోండి S3 స్టోరేజ్ క్లాస్ కంపారిజన్. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ పైన చెప్పినవి కింద ఉన్నాయి. స్టాండర్డ్ ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్, స్టాండర్డ్ IA, వన్ జోన్ IA, గ్లేజియర్ ఇన్స్టెంట్ రీట్రైవల్, గ్లేజియర్ ఫ్లెక్సిబుల్ రీట్రైవల్, గ్లేజియర్ డీప్ ఆర్క్యూ. ఒక్కొక్కటి దేనికనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. స్టాండర్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, గ్లేజియర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, ఆర్క్యూ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వస్తాయండి. ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఈ టేబుల్లో మీకు ఏవి ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయండి? ఫస్ట్ 3 లైన్స్లో డ్యూరబిలిటీ, అవైలబిలిటీ, SLA 9 ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి. 9 లక్కీ నెంబర్ 9 లాగా 9. ఓకే, డ్యూరబిలిటీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ మాకు గుర్తుండవు సార్. ఏంటి సార్ ఇవన్నీ, మాకు ఏదో ఈజీగా స్వీట్ తిన్నట్టు ఉంటుంది అనుకున్నాం, ఇలాగుంది. డ్యూరబిలిటీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. 11 9s ఉంటాయి. 11 9s లెఫ్ట్ సైడ్ 99 పాయింట్ 99 ఇటువైపు రైట్ సైడ్, పాయింట్కి రైట్ సైడ్ 999999 99.999999 11 9s 99.99s. డ్యూరబిలిటీ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదున్నా లేకపోయినా డ్యూరబిలిటీ మాత్రం 99.99s, మొత్తం 11 9s అనమాట. డ్యూరబిలిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి డ్యూరబిలిటీ ఇచ్చాడు. S3 ప్రొవైడ్స్ 11 9s, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఆల్సో. డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ S3 అంటాడు. 99.99999 అనమాట. 9 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. టోటల్ 9s 11. ఓకే, ఇక్కడతో కొంత బ్రేక్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఒక గ్లేజియర్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి కాబట్టి లైవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. బస్ ఒక్క నిమిషం కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. ఆల్రెడీ ఒక 15 పాయింట్స్ ఎన్నో చెప్పుకున్నాం S3 గురించి. మీకు గుర్తున్నవి కామా పెట్టి టైప్ చేసి చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి ప్లీజ్. టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్, కామా పెట్టి కనీసం 5 to 10. S3 అనగా సింపుల్ స్టోరేజ్ డివైస్, సింపుల్ స్టోరేజ్, అలాగే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. S3 మీన్స్ బకెట్, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, ఇమేజెస్, వీడియోస్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ స్టోర్. డ్యూరబిలిటీ 99.99999 ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాగా. అలాగే 7 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. S3 స్టాండర్డ్, కామా పెట్టేసి అన్నీ ఒకేసారి అండి, ఒక్కొక్క లైన్ కాదు ప్లీజ్. వీళ్ళు ఎవరో బాగా ఇచ్చారు, వెరీ గుడ్. SDP 87 నాట్ 1 పాయింట్ బాస్. 1 పాయింట్కి నాకు చాటింగ్ అక్కర్లా ప్లీజ్. కామా పెట్టి అట్లీస్ట్ 10 పాయింట్స్. S3 సింపుల్ స్టోరేజ్, స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, విర్చువల్లీ స్టోర్డ్, 5 టెరాబైట్, 10 lakhs బై డిఫాల్ట్ 10 lakh బకెట్స్, టోటల్ 50 lakh టెరాబైట్, స్టాండర్డ్, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్, ఆర్క్యూడ్, డ్యూరబిలిటీ 99.999 ఇన్ని ఉన్నాయి. చాలా పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం, ఎందుకంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి మీకు కూడా గుర్తుంటాయని. సింపుల్ స్టోరేజ్ డివైస్, డ్యూరబిలిటీ 99.999% బకెట్స్, maximum size 5 terabyte. If a file with greater than 10 GB, we are splitting it. 10 GB ఉంటే 5 GB గా స్ప్లిట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాం. అలా we can access through URL only. Very good.
The 7 storage classes: standard, intelligent tiering, standard, IA, one zone IA, glacier, flexible glacier, deep RQ. చాలా పాయింట్స్ వస్తాయి. version ID, we can retrieve data through version ID, unique number, object storage device stored in buckets, globally unique. It is container, globally unique number, bucket ante. Key value, metadata, version ID, if unexpected deletion, we can retrieve. It is not a database, only storage and retrieve. Large capacity, low cost, high storage, encryption, ఇవన్నీ కామన్ అనుకో. S3 can't connect directly to EC2 through URL, structured, unstructured, both store, static websites hosting, only static content. చాలా వచ్చే structured, unstructured, both. Size of bucket 5 terabyte. By default 1 million buckets. So 1 million అంటే 10 lakhs into 5 terabyte. 50 lakh capacity, terabyte, 50 lakh terabyte అండి. టెరాబైట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, టెరాబైట్. S3 ఆఫర్స్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్, 7 క్లాసెస్. ఈ గ్లేజియర్ అని ఇక్కడ చూడాలి, గ్లేజియర్ 3 ఉన్నాయి. డ్యూరబిలిటీ 99.9999. ఓకే, స్టాప్ చాటింగ్ ప్లీజ్, స్టాప్ చాటింగ్. Kind attention please, stop chatting. Kind attention please. Enough. Good boss, thank you. Yeah, now I am going to real time example వెళ్దాం. గ్లేజియర్ లో infrequent access data స్టోర్ చేస్తాం. బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ గ్లేజియర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే జస్ట్ లిటిల్ బిట్ బ్యాంక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బ్యాంక్లో 70 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. 70 డిపార్ట్మెంట్స్లో హెచ్ఆర్ కామన్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డివిజన్ వెరీ బిగ్. అలాగే బ్రాంచెస్, కరెన్సీ చెస్ట్ అంటారు. కరెన్సీ చెస్ట్ అంటే 500 crore ఫిజికల్ క్యాష్ ఉంటుందండి. కరెన్సీ చెస్ట్ 500 crore ఫిజికల్ క్యాష్ ఉంటుంది. అలాగే ఏటీఎం డిపార్ట్మెంట్, ఏసీఎంసీ అంటారు. అలాగే సర్వీస్ బ్రాంచెస్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఇంకా ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్లు చెప్పుకుంటా పోతే ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. ఎనీహో, ఈ గ్లేజర్ గురించి బ్యాంక్కి రిలేషన్ ఏంటి? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. 10 years 15 years డేటా కావాలంటే, అంటే 10 years ago, 10 years బ్యాక్, 15 years బ్యాక్ డేటా కావాలంటే వీ కెన్ రిట్రైవ్ ఫ్రమ్ గ్లేజియర్ నుంచి రిట్రైవ్ చేస్తాం. బ్యాంక్కి డేటా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని 9 lakhs 2025 కదా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 years బ్యాక్ వెళ్ళండి. 12 years బ్యాక్ అంటే ఎంత? 2013. సరే, 2013లో ఎవరో ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు. 9 lakhs వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు. ఆ చెక్ నేను చేయలేదు అంటాడు వాడు. ఎందుకు డెబిట్ అయ్యింది? వై ఇట్ ఈస్ డెబిటెడ్? ఇట్ ఈస్ నాట్ మై సిగ్నేచర్. కస్టమర్ వాడిష్టం. ఏవో కోర్ట్ అండ్ లా రిలేటెడ్ ఏవో ఇష్యూస్ వచ్చాయి. నేను చెక్ ఇవ్వలేదు, ట్రాన్స్ఫర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మై సిగ్నేచర్, అది ఇది అంటాడు వాడు. కాదండి, మీరే ఇచ్చారు, డేటు టైము అన్నీ ఉన్నాయి, మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూపిస్తున్నాయి. నో కాదు, ఐ వాంట్ ప్రూఫ్ అంటాడు. ప్రూఫ్ అంటే మనం ఛార్జెస్ చేస్తాం కస్టమర్కి. ఎందుకు ఛార్జెస్ అంటే 10 to 15 years బ్యాక్ డేటా కూడా ఆ వోచర్స్ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో 5000 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. హెచ్డిఎఫ్సి కానీ, యాక్సిస్ కానీ, ఐసిఐసిఐ కానీ 5000 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఈ 5000 బ్రాంచెస్ యొక్క వోచర్స్, చెక్స్, ఏటీఎంస్కి సంబంధించినవి, సర్వీస్ బ్రాంచ్కి సంబంధించినవి, ఇవి డేటా మొత్తం ఫిజికల్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ బోత్ స్టోర్ అవుతాయండి. దీనికి ఒక థర్డ్ పార్టీ వెండర్ ఉంటాడు. రైటర్స్, ఏజిఎస్ ఏవో ఉంటాయి. ఆ రైటర్స్ ఈ వోచర్స్ ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ 2 months పికప్ చేసుకొని అన్ని బ్రాంచుల నుంచి, కరెన్సీ చెస్ట్ల నుంచి, ఏటీఎం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, సర్వీస్ బ్రాంచుల నుంచి ఈ వోచర్స్, చెక్స్ అన్ని పికప్ చేసుకొని దే ఆర్ స్టోరింగ్ ఫిజికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్
క్లౌడ్ ఇలాంటి టెక్నిక్స్, క్లౌడ్లో ఎంతైనా డేటా స్టోర్ చేసుకుని క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో స్టోర్ చేస్తారు. ఎవరైనా కస్టమర్ మాకు 9 years బ్యాక్ డేటా, 12 years బ్యాక్ డేటా కావాలంటే ఇస్తారు, బట్ ఛార్జెస్ చేస్తాం. అంటే అంత ఇంపార్టెన్స్ డేటా అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ అండి. అలాంటి 10 to 15 years బ్యాక్ డేటా కూడా స్టోర్ చేస్తాం గ్లేజియర్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి S3 గ్లేజియర్. ఈ ఆర్క్యూ ఇవన్నీ అన్నాడంటే అది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్క్యూ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. మీకు తెలుసు ఇవన్నీ అంటే మోర్ దాన్ 90 days, మోర్ దాన్ 100 days ఉంటే ఆర్కైవ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇవి డేటాబేస్ వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. మన మెయిల్స్ కూడా అంతే కదండి, కొన్ని ఆర్కైవ్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి, ఆఫీస్ మెయిల్స్. ఇది గ్లేజియర్ గురించి చెప్పాల్సి వచ్చింది కాబట్టి బ్యాంక్ గురించి లిటిల్ బిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. అండర్స్టాండ్? ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ డ్యూరబిలిటీ అయిపోయింది. అవైలబిలిటీ, డేటా హై అవైలబిలిటీ కామన్ ఫర్ ఆల్ సర్వీసెస్. ఓకే. వెర్జన్ ఐడి మనం ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం. ఏమైనా ఓవర్ రైట్స్ జరిగినా కానీ, ఓవర్ రైట్స్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలేషన్స్ జరిగిన వెర్జన్ ఐడి ద్వారా మనం రీట్రై చేయొచ్చు. ఎన్క్రిప్షన్ అనేది కామన్ సెక్యూరిటీ. ఈ హై సెక్యూరిటీ అనేది సెపరేట్ టాపిక్, చాలా పెద్దది ఉంది. అందులో ఇన్ డెప్త్ వస్తాయి. ఐఎమ్, కేఎంఎస్, ఎన్క్రిప్షన్లు ఇవన్నీ వస్తాయి. ఎన్క్రిప్షన్లో SSE S3, SSE KMS, SSE C అని, అంటే AWS మేనేజ్డ్ కీసు, కస్టమర్ మేనేజ్డ్ కీసు, కస్టమర్ ప్రొవైడెడ్ కీసు, ఇవన్నీ ఎన్క్రిప్షన్ సెక్యూరిటీలో ఇవన్నీ వస్తాయండి. నో ప్రాబ్లం. యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ ఎలాగో యాక్సెస్ కంట్రోల్ లాగా, అంటే పాలసీస్. యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే పాలసీస్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, రూల్స్, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ప్రోటోకాల్స్, కాంప్లయన్స్, బకెట్ పాలసీస్, రూల్స్, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఐఆమ్ పాలసీస్ సెక్యూరిటీలో వస్తుంది. యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్, బకెట్ పాలసీ, యాక్సెస్ అంటే టోటల్ కంట్రోల్ అండి. టోటల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ మోర్ రిస్ట్రిక్షన్స్, డేటా సెక్యూరిటీ మోర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అంతా ఉండాలి. ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ చాలామంది హ్యాకింగ్ చేయకుండా, హ్యాకింగ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో మెనీ అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ కాంట్ యాక్సెస్ డేటా బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ కూడా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారనమాట, కంట్రోల్స్ పెడతారు సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఆ సాఫ్ట్వేర్లో ఆ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లైఫ్ సైకిల్ పాలసీస్, అంటే మీకు ఒక మొన్న యానిమేషన్ కూడా చూపించాను, కింద వస్తుంది అది కూడా. లైఫ్ సైకిల్ పాలసీస్ అంటే డేటా ఎన్ని రోజులు స్టోర్ అయ్యి ఉండాలి, ఎప్పుడు డిలీట్ అవ్వాలి, ఈ పాలసీస్ అన్నీ ఉంటాయి. ట్రాన్సిషన్ అండ్ డిలీట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇవన్నీ లైఫ్ సైకిల్ పాలసీస్కి సంబంధించింది. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్, మనం డైనమిక్ కాదు, ఓన్లీ స్టాటిక్ కంటెంట్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అని ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్, ఇగో స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్, నాట్ డైనమిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ఏ టైంలో వస్తాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా సక్సెస్ఫుల్లీ స్టోర్డ్ ఒక నోటిఫికేషన్, డేటా సక్సెస్ఫుల్లీ రిట్రైవ్డ్ ఒక నోటిఫికేషన్, అలాగే డేటా సక్సెస్ఫుల్లీ అప్లోడెడ్ ఒక నోటిఫికేషన్. ఈ విధంగా ఇక నోటిఫికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. బ్యాకప్ సక్సెస్ఫుల్, రికవరీ సక్సెస్ఫుల్, ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడ్ సక్సెస్ఫుల్, స్టోరేజ్ సక్సెస్, ఇవన్నీ ఇక్కడ కింద మన యానిమేషన్స్ అందుకే చూపించా. ఆ యానిమేషన్స్ అన్నీ మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తాయండి. ఆ 26 యానిమేషన్స్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క దగ్గర వస్తాయి. S3, SQS is the service, SNS is the service. These two are sending messages, notifications. SQS, SNS అనేది sending notifications. Yes, successfully stored ఒక notification, backup successfully completed, retrieve successfully completed, data uploaded success. ఏదైనా ఒక యాక్షన్ జరిగితే వాటన్నిటికి కూడా నోటిఫికేషన్. ఇక్కడ యాక్షన్స్ ఏమనుకున్నాం, ఇగో బ్యాకప్, రికవరీ, ఆబ్జెక్ట్ అప్లోడ్, స్టోరేజ్. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ S3 నుంచి SQSకి, S3 నుంచి SNSకి, అలాగే అక్నాలెడ్జ్మెంట్లు కూడా వస్తుంటాయి. ఇది ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్ అనేది జస్ట్ మీకు అర్థం అవడానికి. నెక్స్ట్ మల్టీపార్ట్ అప్లోడ్. మల్టీపార్ట్ అప్లోడ్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా, మ్యాక్సిమం హౌ మచ్ డేటా వీ కెన్ అప్లోడ్, 5 GB చెప్పుకున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 10 GB 2 parts, 9 GB 5+4గా స్ప్లిట్ చేస్తాం, 12 GB 5+5+2 ఆ మల్టీ అంటే పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ అనగానే మనకి
ఒరాకిల్ డేటాబేస్లు అవన్నీ ఉన్నాయండి, ఇప్పుడు ఉండే ఉంటాయి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ ఇవన్నీ గుర్తొస్తున్నాయా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ. హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఆడిబుల్, ఎవ్రీథింగ్, వాయిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే, డేటా ఓకే? ఎనీవన్ ప్లీజ్ థమ్స్ అప్. ఓకే, గుడ్ 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 గుడ్, థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. S3 సెలెక్ట్, అదే అంటే త్రూ క్వరీ యూ కెన్ యాక్సెస్. ఆబ్జెక్ట్ లాక్, ఆబ్జెక్ట్స్ లాక్ చేస్తాం అంటే రైట్ వన్స్, రీడ్ మెనీ. రీడ్ మీన్స్ జస్ట్ సి, ఓన్లీ సి అంతే, నో రైట్ పర్మిషన్. రైట్ వన్స్, రీడ్ మెనీ, వామ్ అంటారు. రైట్ ఓన్లీ వన్స్ అంటే రైట్ మీన్స్ ఎడిటింగ్, అప్డేషన్స్, ఇన్సర్షన్స్, డిలీషన్స్, మాడిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ రైట్ కింద వస్తాయి. ఇన్సర్షన్, డిలీషన్, అప్డేషన్, ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ రైట్ కింద వస్తాయి. బట్ ఆ రైట్ అనేది లాక్ చేస్తాం అనమాట. రీడ్ మెనీ నో ప్రాబ్లం, ఎన్నిసార్లు అయినా చూడొచ్చు. బట్ రైట్ వన్స్ ఆ లాకింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వామ్. రైట్ వన్స్, రీడ్ మెనీ, ఆబ్జెక్ట్ను లాక్ చేస్తాం. ఇక్కడ సిఆర్ఆర్ అన్నాడు. సిఆర్ అంటే క్రాస్ రీజియన్ రిప్లికేషన్. ఎస్టర్డే కొన్ని డయాగ్రామ్స్ చూపించాను. యుఎస్ వన్ రీజియన్, యూరోపియన్ కంట్రీ EU దట్ ఈస్ వన్ రీజియన్, ఏషియా వన్ రీజియన్గా చూపించాడు. అంటే డేటా యుఎస్లోని, యూరోపియన్లోని, ఏషియా కూడా డిఫరెంట్ రీజియన్స్ అంటాం. డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో డేటా అనేది సేమ్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది, సేమ్ డేటా కాపీ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిప్లికేషన్. రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ డేటా స్టోర్డ్ ఎట్ వేరియస్ లొకేషన్స్, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ, ఇఫ్ డేటా లాస్ట్ అట్ వన్ రీజియన్ వీ కెన్ రిట్రీవ్ అనదర్ రీజియన్. యుఎస్లో డేటా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, సరే ఉక్రెయిన్లో పెట్టాం డేటా, ఉక్రెయిన్లో ఒక డేటా ఉంది, రష్యాలో ఒకటి ఉంది, వార్ వచ్చింది, వార్ వల్ల ఉక్రెయిన్ రష్యా వార్ వల్ల డేటా లాస్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి సేఫ్గా మనం యుఎస్, యూకే, ఏషియాలో కూడా డేటా స్టోర్ చేస్తాం. అంటే వేరియస్ రీజియన్స్లో డేటా స్టోర్ చేస్తాం. ఆ ఇంపార్టెన్స్ కోసం ఉక్రెయిన్, రష్యా అని చెప్పే ఎగ్జాంపుల్. అంటే డేటా లాస్ అనేది ఏ టైంలో ఎప్పుడైనా జరుగుతుంది. ఎర్త్క్వేక్స్ కానీ, వార్ కానీ, సునామీ కానీ, వాట్ ఎవర్ ఎక్సెట్రా అండ్ ఎక్సెట్రా, వాల్కానిక్ ఎరాప్షన్స్ ఇవన్నీ మన కంట్రోల్లో ఉండవు. అందుకు వేరియస్ రీజన్స్లో డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తాం. రిప్లికేషన్ అంటే సేమ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ వేరియస్ లొకేషన్స్. ఇక్కడ రీజియన్స్ యుఎస్లోని, యూకేలోని, ఏషియాలోని వేరియస్ లొకేషన్స్లో స్టోర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాస్ రీజియన్ రిప్లికేషన్ అన్నాడు. క్రాస్ రీజియన్ అంటే డిఫరెంట్ రీజియన్స్ క్రాస్ అంటే. CRR automatically replicates objects from one bucket to another in different AWS region. నెక్స్ట్ లాగింగ్ అండ్ మానిటరింగ్. ఇది కామన్ పాయింట్ అండి. ఏంటంటే ఎవ్రీ సర్వీస్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ వాచ్. ఫస్ట్ ఇవి చెప్పేస్తే బాగుండేది, క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ వాచ్. ఎనీహో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పాం కాబట్టి అక్కడ మనకి యూజ్ అవుద్ది. క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ వాచ్లో లాగ్ ఫైల్స్ స్టోర్ అవుతాయి. మన క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? వాట్, వెన్, హౌ, ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఏమి జరిగింది, ఎవ్రీథింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ లాగ్ ఫైల్స్. ఏమైనా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలన్నా, ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఇష్యూ వచ్చినా మనం ఈ క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ వాచ్ యొక్క లాగ్ ఫైల్స్ని మనం ఒకసారి అనాలిసిస్, రీసెర్చ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే మానిటరింగ్, క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ అంటారు. క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ దేనికైనా కానీ క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెన్సీ చెస్ట్, HDFC బ్యాంక్ కానీ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ కరెన్సీ చెస్ట్ ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ విజయవాడ, హైదరాబాద్, ముంబై, బెంగళూరు, అంటే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్. ఎంటైర్ ఇండియాలో కరెన్సీ చెస్ట్లో ఒక 20 ఉంటాయి, అప్రాక్సిమేట్లీ 20. ఈ 20 కరెన్సీ చెస్ట్లో ఫిజికల్ క్యాష్ ఉంటుంది. ఫిజికల్ క్యాష్ ఎంత ఉంటుంది? అప్రాక్సిమేట్లీ 500 crores, 500 కోట్లు ఉంటుంది. అక్కడ క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ ఎంత పకడ్బందీగా ఉంటుందంటే CCTVలు ఉంటాయి, 24/7 ఆర్మ్డ్ పర్సన్స్ 24/7 డే అండ్ నైట్స్ గన్స్ రెడీగా పట్టుకొని ఉంటారండి. గన్స్ రెడీగా అలాగా, వాళ్ళది అదే పొజిషన్. అది కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ అనమాట. 500 crores ఉంటుంది కాబట్టి. ఎగ్జాంపుల్, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నా. ఇన్ కేస్ ఏమైనా జరిగితే CCTV
ఫైర్ అలారం, బర్గ్లర్ అలారం, ఆ అలారం, ఈ అలారం అన్నీ అసలు సెక్యూరిటీకి సంబంధించినవన్నీ ఉంటాయి. వై? బికాస్ సెక్యూరిటీ అంటే మనం గవర్నర్, ప్రెసిడెంట్, ప్రధానమంత్రి, చీఫ్ మినిస్టర్ అవి కూడా కరెన్సీ చెస్టే కరెక్ట్. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రైసింగ్ మోడల్. ప్రైసింగ్ మోడల్ ఏమంటే మనం కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామండి? ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, హౌ మెనీ యూనిట్స్ వీఆర్ యూజ్డ్, హౌ మెనీ లైట్స్, హౌ మెనీ ఫ్యాన్స్, గేజర్, హీటర్స్, ఏసీ, టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, ఎలక్ట్రానిక్, ఎలక్ట్రికల్ అన్ని ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎందుకు ఇంత యా ఆ విధంగానే వై వీఆర్ గెటింగ్ సో మచ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ మనం అనాలిసిస్ చేసుకుంటాం కదా. వీఆర్ కన్జ్యూమ్డ్ సో మెనీ యూనిట్స్. ఆ విధంగా అనాలిసిస్ చేసుకుని ఇక్కడ కూడా ప్రైసింగ్ మోడల్, ప్రైసింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? ప్లీజ్ థింక్ వన్స్. అంటే డేటా స్టోరేజ్కి, డేటా రిట్రైవల్కి, డేటా ట్రాన్స్ఫర్కి, ప్రతిదానికి కూడా ప్రైస్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లేజియర్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఎప్పుడో 10 years, 15 years, 12 years బ్యాక్ డేటా హాస్పిటల్స్ కానీ బ్యాంక్స్కి కానీ ఇవి ఇంపార్టెంట్. హాస్పిటల్స్ టు బ్యాంక్కి. గ్లేజియర్ అనగానే బ్యాంక్స్, హాస్పిటల్స్ మీకు గుర్తు రావాలి. హాస్పిటల్ కూడా 10 years డేటా, 15 years డేటా, ఈ డేటా కావాలంటే గ్లేజియర్లో స్టోర్ చేస్తారు. ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్, ఎప్పుడో రేర్, వెరీ రేర్ బట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటివి రిట్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ S3 చార్జెస్ ఫర్ స్టోరేజ్, ఎంత స్టోరేజ్ చేసాం. నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్స్, గెట్ టు పుట్ అంటే రిట్రైవల్, స్టోరేజ్ కూడా. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే డేటా నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. ఇదంతా మీకు క్లౌడ్ టెక్నాలజీ మొత్తం మీకు డేటా స్టోరింగ్, డేటా రిట్రైవల్, డేటా ట్రాన్స్ఫరేనండి. డేటా స్టోరింగ్, డేటా రిట్రైవల్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్, వీటన్నిటికీ నెట్వర్కింగ్ సెక్యూరిటీ అవసరం. హై స్పీడ్ కాబట్టి ఈ చాలా ఉన్నాయంటే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది రౌట్ 53 క్లౌడ్ ఫ్రంట్, ఇవన్నీ హై స్పీడ్కి అనమాట. అవి సెపరేట్ టాపిక్స్ మనకి అక్కడ ఇన్ డెప్త్ వస్తాయి. డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ఫీచర్స్, రిప్లికేషన్, లైఫ్ సైకిల్. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అని ఒక మాట వచ్చింది కదా చెప్తా. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక్కసారి లుక్ హియర్, కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్, కాన్సన్ట్రేట్. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఏంటంటే స్టెప్స్ ఉన్నాయి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 లొకేషన్స్. లొకేషన్ 1, లొకేషన్ 2, లొకేషన్ 3, లొకేషన్ 4, అలాగా 9, 8, 9, 10 వరకు ఉన్నాయి. లొకేషన్ 10కి ఇంపార్టెంట్ ఒక డేటా కావాలి. లొకేషన్ 10కి ఇంపార్టెంట్ డేటా ఒకటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఏ డేటా 10కి కావాలో ద సేమ్ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ లొకేషన్ 1, లొకేషన్ 5, లొకేషన్ 9 కూడా. ఇవన్నీ సీక్వెన్స్లో ఉన్నాయి అనుకుందాం. లొకేషన్ 1లో ఉంది 10కి కావాల్సిన డేటా, 5లో ఉంది, 9లో కూడా ఉంది. సో డేటా ఎక్కడి నుంచి వెళ్తే 10కి ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. డేటా ఒక్కసారి ఇక 2-3 చాట్ బాక్స్లో 1 నుంచి 10కి వెళ్తే బెటరా, 5th లొకేషన్ నుంచి 10కి వెళ్తే బెటరా డేటా, 9th లొకేషన్ వెరీ నియరెస్ట్ కాబట్టి 9th నుంచి 10కి వెళ్తే బెటరా, 9th నుంచి 10కి వెళ్ళడం బెటర్. గుడ్, స్టాప్ ద చార్ట్. థ్యాంక్ యూ. 9 నుంచి 10కి వెళ్ళడం బెటర్. అంటే నియరెస్ట్ లొకేషన్ అనమాట. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్. ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది. ఇది ప్రైసింగ్ మోడల్. అంటే ఇక్కడ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం. హౌ మచ్ టైమ్ వీఆర్ యూజింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ లైట్స్, ఫ్యాన్స్, ఫ్రిడ్జ్, టీవీ, గ్రైండర్, హీటర్, టోటల్ యూనిట్స్, ఈ విధంగా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ కూడా ప్రైసింగ్ S3లో కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి అంటే స్టోరేజ్ యూజ్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్స్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ఫ్యూచర్స్ యూజ్డ్ అంటే రిప్లికేషన్, లైఫ్ సైకిల్, పాలసీస్, ఇవన్నిటిని బట్టి ప్రైసింగ్ ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది. బస్ 18 పాయింట్స్ అయిపోయినాయి. 18 పాయింట్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. కింద 34 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 34 క్వశ్చన్స్. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఫాస్ట్గా పైనుంచి S3 అనగానే మనకి బకెట్, స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ స్టోర్,
స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్, వీడియోస్, ఆడియోస్ అన్ని. అలాగే ద మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ 5 TB. ఫర్ అప్లోడ్ 5 GB, అంటే ఇఫ్ డేటా ఈజ్ మోర్ దెన్ 5 GB దాన్ని మల్టీ పార్ట్ స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 GB, 5 GB ప్లస్ 5 GB ప్లస్ 2 GBగా స్ప్లిట్ చేస్తాం. మ్యాక్సిమం అప్లోడ్ సైజ్ ఇస్ 5 GB కాబట్టి 6 GB అప్లోడ్ చేస్తే డినై, నాకు వద్దు అంటది. సో 5 GB ప్లస్ 5 GB ప్లస్ 2 GB అలా స్ప్లిట్ చేస్తాం. S3 క్యాన్ ఓన్లీ సర్వ్ స్టాటిక్ కంటెంట్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్, స్టాటిక్ కంటెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బకెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ బకెట్స్. ఆల్రెడీ బకెట్ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఒక బకెట్ ఉంది. మీరు రేపు బాత్రూమ్కి వెళ్తే S3 గుర్తు వస్తుందేమో. ఓకే, బకెట్స్ గ్లోబల్లీ యూనిక్. ఈచ్ బకెట్ హ్యాస్ యూనిక్ నెంబర్. యూనిక్ నెంబర్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటి? మనకి ఏ డేటా కావాలంటే ఆ డేటా ఎగ్జాక్ట్ రావాలంటే ఈచ్ బకెట్ నెంబర్ యూనిక్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్లో స్టోర్ అవుద్ది అనుకున్నాం. దానికి కీ వాల్యూ మెటా డేటా వెర్జన్ ఐడి అన్నాడు. మెటా డేటా అంటే డేటా అబౌట్ డేటా. డేటాతో పాటు అడ్రస్ కూడా స్టోర్ అవుద్ది. దానికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ స్టోర్ అవుతాయి. వెర్జన్ ఐడి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏదైనా డిలీట్ అయినా, ఓవర్ రైట్స్, క్వశ్చన్లో ఓవర్ రైట్స్ అని కూడా ఉంటుందండి. సార్ ఓవర్ రైట్స్ అనేసి మీరు చెప్పలేదు అనొద్దు దయచేసి. మీకు అర్థం అవడానికి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలీషన్స్ అంటున్నా. ఓవర్ రైట్స్ కూడా వెర్జన్ ఐడి ద్వారా రిట్రైవ్ చేయొచ్చు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలీషన్స్, ఓవర్ రైట్స్ ఏమైనా వెర్జన్ ఐడి ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అదే రిట్రైవ్ చేయొచ్చు డేటాని. అలాగే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లార్జ్ కెపాసిటీ, లో కాస్ట్, హై స్టోరేజ్, సెక్యూర్ అంటే ఎన్క్రిప్షన్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. హై డ్యూరబిలిటీ, డ్యూరబిలిటీ అనగానే మనకి 99.9999 మొత్తం 11 9s గుర్తొచ్చి ఉంటుంది. హైలీ స్కేలబుల్, స్టోర్ ఎట్ మల్టిపుల్ జియోగ్రఫికల్ రీజియన్స్. నోట్ S3 కాంట్ డైరెక్ట్లీ టు EC2. S3 can't connect directly to EC2. We can access through URL. You got it. Anything we can store, videos, audios, any format, structured, unstructured. Is it physical or virtual? Virtual and virtual. Any questions on చూడండి, ఎన్నైనా రావచ్చు questions. Bucket is a container which can store data. Size of bucket 5 TB. ఇవన్నీ కోర్ అండ్ అన్ని పాయింట్స్ వ్యాలిడ్. ఎగ్జామ్, ఇంటర్వ్యూ, రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బేస్ చేసుకుని ఎన్నో PDFs అన్ని చూసి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ చూసి రైటప్, ఇదంతా రైటప్. సైజ్ ఆఫ్ ది బకెట్ ఈస్ 5 TB. బై డిఫాల్ట్ 1 million buckets. ఈచ్ బకెట్ సైజ్ 5 TB. బై డిఫాల్ట్ 1 million buckets ఉంటాయి. సో టోటల్ ఎంత? 1 million into 5 TB. టోటల్ సైజ్ 50 lakh టెరాబైట్. అక్కడ గిగాబైట్, మెగాబైట్, టెరాబైట్ ఉంటాయి చూసుకోండి. టెరాబైట్స్ 50 lakh టెరాబైట్స్ డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు. స్టోరేజ్ క్లాసెస్ 7 ఉన్నాయి. S3 స్టాండర్డ్, ఇంటెలిజెంట్, స్టాండర్డ్. ఐఏ మీన్స్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ అండి. కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది చక్కగా. S3 స్టాండర్డ్ ఐఏ అనగానే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్, ఇది ఈజీగా మనకు మార్క్స్ వస్తాయి. ఐఏ అనగానే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. అలాగే S3 1 zone అయ్యే గ్లేజర్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ బ్యాంకింగ్ లైవ్ చెప్పేసా. గ్లేజర్ అంటే ఎవరైనా చెక్ కానీ వోచర్ కానీ 10 years బ్యాక్, 12 years బ్యాక్ది డేటా కావాలంటే ఇవన్నీ చెప్పా. సర్వీస్ బ్రాంచ్, ATM, బ్రాంచ్లు, కరెన్సీ చెస్ట్లు, ఈ వోచర్స్ అన్నీ పికప్ చేసుకుంటారు. రైటర్స్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది, రైటర్స్, WRITERS. ఇలా కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఆ కంపెనీస్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని స్టోర్ చేస్తుంది. ఎవరైనా కావాలంటే వాళ్ళకి ఛార్జ్ అయితే కంపల్సరీగా చేస్తారు కస్టమర్కి. ఎందుకంటే 1000 రూపీస్, 5000 రూపీస్ ఈ విధంగా ఛార్జెస్ కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ డేటా రిట్రైవ్ చేయడం అవన్నీ కొంచెం టైం కన్జంప్షన్, కాంప్లెక్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ ఈ టేబుల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సార్ ఇన్ని టేబుల్స్ మేము గుర్తుపెట్టుకోలేమంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. డ్యూరబిలిటీ 99.99911 9s. బట్ ఈ 7 నేమ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గ్లేజర్ అనగానే 10 to 15 years డేటా అది గుర్తు రావాలి. బ్యాంక్స్, హాస్పిటల్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఆర్కైవ్ అనగానే ఎప్పుడో పురాతనమైన క్రీస్తు పూర్వం డేటా అంతా స్టోర్ అవుతుంది ఆర్కైవ్ అంటే. అలా మీకు ఆ విధంగా చెప్తే అర్థమవుతుందని చెప్పారు. డ్యూరబిలిటీ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా వచ్చింది. డ్యూరబిలిటీ 99.99s. అవైలబిలిటీ హై అవైలబిలిటీ, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది, మల్టిపుల్ రీజియన్స్లో డేటా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి అవైలబిలిటీ. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఇప్పుడే చెప్పాను, క్లౌడ్ ఫ్రంట్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి హై అవైలబిలిటీ. లొకేషన్ 1 నుంచి 10 వరకు ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10కి కావాల్సిన డేటా ఫస్ట్ లొకేషన్లో ఉంది, 5th లొకేషన్లో ఉంది, 9th లొకేషన్లో కూడా ఉంది. 9 ఈజ్ వెరీ క్లోజర్ అండ్ నియరెస్ట్ కాబట్టి 9 నుంచి 10కి వెళ్ళిపోతుంది. వెరీ అక్కడ స్పీడ్, ఫాస్ట్ యాక్సెస్, స్పీడ్, హై అవైలబిలిటీ అంటారు వాటిని. వెర్జనింగ్ ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వెర్జనింగ్ అంటే వెర్జన్ ఐడి, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓవర్ రైట్స్ డేటా, ప్రొటెక్ట్ అగెన్స్ట్ ఓవర్ రైట్స్ ఆర్ డిలీషన్స్. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటా డిలీట్ అయినా వెర్జన్ ఐడి ద్వారా మనం రిట్రైవ్ చేయొచ్చు. ఓవర్ రైట్ అయిన డేటా కూడా వెర్జన్ ఐడి ద్వారా రిట్రైవ్ చేయొచ్చు. ఎన్క్రిప్షన్, ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్డ్ కీస్, కస్టమర్ మేనేజ్డ్ కీస్, కస్టమర్ ప్రొవైడెడ్ కీస్, ఈ విధంగా ఎస్ఎస్సి, S3, KMS, C అవి వస్తాయి నెక్స్ట్ టాపిక్స్లో. మళ్ళీ యాక్సెస్ కంట్రోల్, ఎక్కడికక్కడ చెక్ పాయింట్స్, కంట్రోల్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎన్ని కంట్రోల్స్ ఉంటే అంత సెక్యూరిటీ. ఎగ్జాంపుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొటెక్షన్ అనమాట. ఇవన్నీ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. గుర్తు ఐఎమ్ పాలసీస్, ఇది సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్లో ఐఎమ్ ఇవన్నీ వస్తాయి. KMS, IAM వస్తాయి. బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్, ఇక చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో. పబ్లిక్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్, ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్. పబ్లిక్ అంటే ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్. బ్లాక్ చేయడం అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్, అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ కాంట్ యాక్సెస్ డేటా. ప్రైవేట్ అయిపోయింది. పబ్లిక్ని బ్లాక్ చేస్తే ప్రైవేట్ అంటే హై సెక్యూరిటీ. యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్స్, నెట్వర్కింగ్లో వస్తుంది ACLs అనేది, కంట్రోల్ లిస్ట్స్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ లైఫ్ సైకిల్ పాలసీస్. లైఫ్ సైకిల్ పాలసీస్ అంటే పాలసీ మీన్స్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్. అంటే 30 days డేటా స్టోర్ అయిందనుకో, తర్వాత డిలీషన్ అనేది 1 year తర్వాత, 90 days తర్వాత ఈ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ 7 ఇచ్చాం కదా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రూల్స్ ఉంటాయండి. స్టాండర్డ్, ఇంటెలిజెంట్, IA, గ్లేజర్, వీటికి రూల్స్ ఉంటాయి. అవి నెక్స్ట్ బిట్స్లో కూడా వస్తాయి, ఇంపార్టెంట్. ఎనీహో స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్కి మాత్రమే, డైనమిక్ కాదు. స్టాటిక్ కంటెంట్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్. నోటిఫికేషన్స్, SQS, SNS ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా. బ్యాకప్ కంప్లీటెడ్, రికవరీ కంప్లీటెడ్, డేటా స్టోరేజ్ కంప్లీటెడ్. ఈ విధంగా మెసేజెస్ ఎప్పటికప్పుడు సిగ్నల్స్ వెళ్ళిపోతాయి. సిగ్నల్స్ మల్టీ పార్ట్ అప్లోడ్, ఇఫ్ సైజ్ ఈజ్ వెరీ బిగ్, పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేసి పంపిస్తాం. యూ కెన్ రిట్రైవ్ త్రూ సెలెక్ట్ కమాండ్ ఆల్సో. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP, ఇవన్నీ మనకి SQL స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ వరాకిల్లో వస్తాయి కదా డేటాబేస్లో, ఇక్కడ కూడా అలా. ఆబ్జెక్ట్ లాక్ చేస్తాం. అండ్ రీడ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, రీడ్ మెనీ టైమ్స్, బట్ రైట్ ఓన్లీ వన్స్. రైట్ మీన్స్ we can't edit data, upload data insertions, data deletions, data modifications అవేం ఉండవు. ఆబ్జెక్ట్ లాక్ అంటే కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ ఏ విధంగా అంటే 360 degrees వైజ్, లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ బాటమ్ అంత సెక్యూరిటీ అనమాట. డేటా కాన్ఫిడెన్షియల్, డేటా ఈజ్ వెరీ కాన్ఫిడెన్షియల్, హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ కాబట్టి అంత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. క్రాస్ రీజియన్ రిప్లికేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S3 డేటా US-లో ఉంది, ఆ రీజియన్లో, యూరోపియన్ రీజియన్లో ఉంది, అలాగే ఏషియా రీజియన్లో కూడా ఉంది. ఎందుకంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక దగ్గర డేటా డ్యామేజ్ అయితే, డేటా లాస్ అయితే ఇంకొక దగ్గర నుంచి మనం డేటా రిట్రైవ్ చేయొచ్చు. రికవరీ అంటారు అనమాట. లాగింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ అనేది క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్తో ఇంటిగ్రిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరిగింది అనేది ఆడిటింగ్ పర్పస్ లాగ్ ఫైల్స్లో అన్నీ స్టోర్ అయిపోతాయి. ఏ టైంకి ఎప్పుడు ఏం జరిగింది లాగ్ ఫైల్స్లో స్టోర్ అవుతాయి కాబట్టి ట్రబుల్ షూట్కి ఈజీగా. ఇష్యూ రానంత వరకు ఏం పర్లేదండి, ఇష్యూ వస్తేనే ప్రాబ్లం. ఇష్యూ వస్తే క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ వాచ్, ఇందులో స్టోర్ అయిన లాగ్ ఫైల్స్ నుంచి మనం అనాలిసిస్ చేసి, రీసెట్ చేసి ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు. ప్రైసింగ్ మోడల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం. మన ఇంట్లోనే లైట్స్, ఫ్యాన్స్, టీవీ, ఫ్రిడ్జ్లు ఏ విధంగా వాడుకుంటే ఇక్కడ కూడా స్టోరేజ్, ఎంత స్టోరేజ్, నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు ఎన్ని వచ్చాయి, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎన్నిసార్లు జరిగింది, రిప్లికేషన్స్, ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ 34 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఇందులో కొన్ని కనీసం ఒక 10 రిపీట్ అవుతాయండి, డోంట్ వర్రీ. జస్ట్ 5 members, ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ రైట్? థమ్స్ అప్ మార్క్స్. హలో, ఎస్, గుడ్ బాస్. ఆల్రెడీ 3-4 times రివిజన్ చేశానండి. వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. పైనవన్నీ ఆల్రెడీ 3-4 times రివిజన్ చేశాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ S3 అనగానే సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీసు. S3 ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్, ఆల్రెడీ పైనే వచ్చింది సేమ్. వాట్ ఈజ్ S3 బకెట్స్?
S3 that store objects, files. Each bucket has unique number. ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. We can store any kind of data, structured, unstructured, videos, audios, అవన్నీ. Maximum size of S3 5 terabytes అని చెప్పుకున్నాం చాలాసార్లు. అలాగే అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఫైల్ సైజ్ మోర్ దెన్ 5 GB అయితే కనుక స్ప్లిట్ చేస్తాం, మల్టీపార్ట్గా స్ప్లిట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ అన్నాడు, చెప్పుకున్నాం. స్టాండర్డ్, ఇంటెలిజెంట్ టైరింగ్, అయ్యే ఇవన్నీ పైన, గ్లాసియర్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, S3 వెర్జనింగ్ అన్నాడు. వెర్జనింగ్ ఐడి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది మనకి? డేటా డిలేషన్ యాక్సిడెంటల్లీ అలా ఓవర్ రైట్స్ జరిగినప్పుడు యూ కెన్ రిట్రైవ్ డేటా ఫ్రమ్ వెర్జనింగ్. వెర్జనింగ్ ఐడి అని టిక్ మార్క్ పెట్టడం ఏం లేదు అక్కడ, టిక్. S3 లైఫ్ సైకిల్ రూల్స్ ఇక్కడ చూడండి. S3 లైఫ్ సైకిల్ రూల్స్ ఇక్కడ చూడు. మూవ్ టు గ్లాసియర్ 30 days ఆఫ్టర్ క్రియేషన్. S3లో డేటా ఏదైతే స్టోరేజ్ ఉందో 30 days తర్వాత గ్లాసియర్లోకి వస్తుంది. అలా ఇది ఒక రూల్ పెట్టుకున్నారు. డిలీషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఆఫ్టర్ 90 days. ఇవన్నీ అర్థం అవడానికి కోసం డిలీట్ 90 days ఆఫ్టర్ క్రియేషన్. ఆల్రెడీ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఈ యానిమేషన్స్ చూశారు. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ మీరు చూస్తారు. ఇది డస్ట్బిన్ 90 days తర్వాత డిలీషన్ అయిపోతుంది. గ్లేజియర్లో ఎందుకు స్టోర్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్, హాస్పిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎసెన్షియల్. 10 years బ్యాక్ డేటా, 15 years బ్యాక్ డేటా, 12 years బ్యాక్ డేటా కావాలంటే ఈ గ్లేజియర్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ డ్యూరబిలిటీ? అందరికీ తెలుసు, 99.999 11 nines. నెక్స్ట్, హౌ కెన్ యూ సెక్యూర్ డేటా ఇన్ అమెజాన్ S3? సెక్యూరిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? బకెట్కి పాలసీస్, ఐఎమ్ పాలసీస్, యాక్సెస్ కంట్రోల్, ఎక్కడికక్కడ కంట్రోల్స్, బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్. పబ్లిక్ని బ్లాక్ చేస్తే ప్రైవేట్ అయిపోతుంది, అంటే ఫుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్. పబ్లిక్ యాక్సెస్ అంటే ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్, ప్రైవేట్ అంటే వెరీ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఓన్లీ కెన్ యాక్సెస్, ప్రైవేట్ అంటే ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే, పబ్లిక్ అంటే ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. ఎన్క్రిప్షన్లో 3 చెప్పుకున్నాం, SSE-S3, KMS-C. క్రాస్ రీజియన్ రిప్లికేషన్ ఆల్రెడీ పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఉన్నాం. సేమ్ డేటా ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ మల్టిపుల్ రీజియన్స్, US, యూరప్, ఏషియా ఎగ్జాంపుల్. అలా మెటా డేటా, డేటా అబౌట్ డేటా, యూ కెన్ అటాచ్ మెటా డేటా, ఎస్ అటాచ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, S3 ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్, బ్యాకప్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్, సక్సెస్ఫుల్లీ స్టోరేజ్, ఇవన్నీ నోటిఫికేషన్స్ ఆల్రెడీ. మళ్ళీ నెక్స్ట్, ఏ విధంగా ఛార్జ్ చేస్తాం, ఎంత స్టోరేజ్ చేసాం, ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు, ఎంత డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, ఎన్ని రిప్లికేషన్స్, ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సలరేషన్స్, ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్లోకి వస్తాయి. వాట్ ఈజ్ S3 ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సలరేషన్? స్పీడ్స్ అప్. అందుకే క్లౌడ్ ఫ్రంట్, మీ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సలరేషన్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రిటీ విత్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఆల్సో. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, 1 2 3 4 5 10 వరకు పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 10కి కావాల్సిన డేటా 1 5th 9th లొకేషన్లో ఉన్నాయి. 9th నుంచి 10కి డేటా అనేది వెళ్తుంది, అంటే డేటా హై స్పీడప్. అది దేనివల్ల అంటే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ గ్లోబల్లీ. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ రౌట్ 53 ఇవన్నీ గ్లోబల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, గ్లోబల్ కింద వస్తాయి, నాట్ రీజనల్. అంటే క్లౌడ్ ఫ్రంట్ US, యూరప్, UK, ఏషియా, అలాగే రౌట్ 53 కూడా ఆల్ రీజియన్స్లో ఉంటుంది. ఆల్ రీజియన్స్ ఎన్ని కంట్రీస్ ఉంటే అన్ని రీజియన్స్లో కూడా ఉంటుంది. క్లౌడ్ ఫ్రంట్ రౌట్ 53 కూడా గ్లోబల్లా, రీజనల్ అంటే గ్లోబల్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్, ప్రీ సైన్డ్ URL. ఇది మనం చెప్పుకోలేదు, కవర్ చేయలేదు. ప్రీ సైన్డ్ URL అంటే టెంపరీగా పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేస్తాం. అంటే ఫైల్ అప్లోడ్స్, ఫైల్ డౌన్లోడ్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే టెంపరీ గ్రాంట్ సెక్యూర్ యాక్సెస్ టు ఏ ప్రైవేట్ ఆబ్జెక్ట్. టెంపరీ గ్రాంట్ సెక్యూర్ యాక్సెస్ టు ఏ ప్రైవేట్ ఆబ్జెక్ట్, ప్రీ సైన్డ్ URL. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ SSE-S3, SSE KMS అని అన్నాడు. S3 అంటే అమెజాన్ మేనేజ్డ్ కీ, KMS అంటే KMS అంటే కీ పైన వచ్చిందిగా, మళ్ళీ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. S3 సేమ్ రిపీట్ అవుతుందండి. సింపుల్ స్టోరేజ్ 99.999 డ్యూరబిలిటీ. వాట్ ఈస్ బకెట్ S3? స్టోరింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్స్, గ్లోబల్ యూనిక్ నెంబర్ అనుకున్నాం. ఈచ్ బకెట్ హ్యాస్ యూనిక్ నెంబరు. అలాగే
స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, అందుకే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. స్టోరేజెస్ 7 ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాండర్డ్ అండ్ గ్లేజియర్ అంటాడు. గ్లేజియర్ అంటే 10 to 15 years బ్యాక్ డేటా. ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్, స్టాండర్డ్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. స్టాండర్డ్లో ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ డేటా ఉంటుంది. స్టాండర్డ్లో ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. స్టాండర్డ్లో ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ డేటా ఉంటుంది. ఐఎఫ్ అంటే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. ఐఏ అంటే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ అంటే ఎప్పుడో 1 yearకి ఒకసారి 2 yearకి ఒకసారి ఆ విధంగా మనకి డేటా తీసుకుంటాం. వెర్జనింగ్ చెప్పేసాం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. S3 లైఫ్ సైకిల్ పాలసీస్ చెప్పాం. మీకు ఆల్రెడీ యానిమేషన్ కూడా చూపించాను. మూవ్ టు గ్లేజర్ ఆఫ్టర్ 30 days, డిలీషన్ ఆఫ్టర్ 90 days, ఇలాంటి రూల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అదే వచ్చిందా యానిమేషన్. ఇది ఎన్క్రిప్షన్ S3 KMS C. AWS మేనేజర్కి, యూజర్ మేనేజర్కి, కస్టమర్ ప్రొవైడెడ్కి. ప్రీ సైన్డ్ URL పైన వచ్చింది సేమ్ రిపీట్ అయిందా? రిపీట్ అయ్యింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఇవి కూడా చూద్దాం. లుక్ హియర్ వన్స్, ఒక్కసారి చదవండి మీరు. మనం కవర్ చెయ్యింది ఏమైనా ఉందా? వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం సైజ్? ఆబ్జెక్ట్ మ్యాక్సిమం సైజ్ 5 GB చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఆబ్జెక్ట్ మ్యాక్సిమం సైజ్ 5 GB. నెక్స్ట్, హౌ డు యూ రిస్ట్రిక్ట్ యాక్సెస్? బకెట్ పాలసీ, IAM పాలసీ, ఇంకా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. బ్లాక్ ఏది బ్లాక్ చేస్తామండి? పబ్లిక్ని బ్లాక్ చేస్తాం. పబ్లిక్ని బ్లాక్ చేస్తే అదొక రిస్ట్రిక్షన్స్. యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ ఒక రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్. వై? బికాజ్ ఎన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటే అంత హై సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. S3 స్టోరేజ్ క్లాస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ స్టోరేజ్ అన్నాడు, అంటే తక్కువ కాస్ట్. అన్ని వెర్చువల్ కాబట్టి, వెర్చువల్లీ స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి వెరీ లో కాస్ట్. వెర్చువల్లీ స్టోరింగ్, ఇవన్నీ వెర్చువల్ సర్వీసెస్ అండి. హౌ డస్ వెర్జనింగ్ హెల్ప్ ఇన్ S3? చెప్పుకున్నాం వెర్జనింగ్ ఐడి. యాక్సిడెంటల్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా డేటా డిలీషన్ అయినా మళ్ళీ రిట్రైవ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఓవర్ రైట్ అయినా కానీ రిట్రైవ్ చేయొచ్చు. S3 ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సలరేషన్ అంటే హై స్పీడ్ ఏ విధంగా వస్తుంది? క్లౌడ్ ఫ్రంట్. ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్నాడు S3 గురించి. పైన చాలా పాయింట్లు మీరు ఆల్రెడీ చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేశారు. హౌ ఈస్ డేటా సెక్యూర్డ్? ఎన్క్రిప్షన్ ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో చూడండి. SSE, S3, KMS. స్టాండర్డ్కి గ్లేజియర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? స్టాండర్డ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. S3 స్టాండర్డ్ ఈజ్ ఫర్ ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. గ్లేజియర్ మీన్స్ ఎప్పుడో రేర్, 10 yearsకో 15 years అంటే ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు ఒకటి ఇచ్చా. బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, బ్యాంక్ వోచర్స్, అలాగే హాస్పిటల్ డేటా కూడా గ్లేజియర్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎప్పుడో 10 years 15 years బ్యాక్ డేటా కావాలంటే గ్లేజియర్లో స్టోర్ చేస్తారు. అంటే ఇటు ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ కిందే వస్తుంది, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్. నెక్స్ట్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేయొచ్చు అన్నాం. S3 ద్వారా వీ కెన్ హోస్ట్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్. స్టెప్స్ ఇచ్చాడండి, ఒక్కసారి చూడండి. 3 steps. Enable static website hosting in bucket properties, upload HTML files, and set correct index and error documents. Can you serve dynamic content from S3? Yes. S3 అంటే స్టాటిక్ కంటెంట్. ఫర్ డైనమిక్ కంటెంట్కి మాత్రం చూడండి ఇవి. నోట్, ఫర్ డైనమిక్ సైట్స్ యూజ్ లాంబ్డా API గేట్వే సర్వీస్ EC2. లాంబ్డా సర్వీస్, API గేట్వే సర్వీస్, అవన్నీ డైనమిక్ కంటెంట్స్, డైనమిక్ వెబ్సైట్స్కి. స్టాటిక్కి మాత్రం S3. రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్, జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్స్ యూజెస్, అడ్వాంటేజెస్, బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఏమండి, స్టోరేజ్ ఎవ్రీవేర్ ఎనీవేర్ రిక్వైర్డే కదండి. స్టోరేజ్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ అన్నాడు. ఎనీవేర్ ఎవ్రీవేర్ స్టోరేజ్ రిక్వైర్డే కాబట్టి ప్రతి దగ్గర డేటా బ్యాకప్, రీస్టోరు, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్, రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్, బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్, మీడియా కంటెంట్ డెలివరీ. మెయిన్ మీడియాలో వీడియోస్, ఇమేజెస్, ఆడియో స్టోర్ చేస్తాం కాబట్టి మీడియాలో యూజ్ అవుతుంది. హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా టెరాబైట్స్లో స్టోర్ చేస్తాం కాబట్టి బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్. ఏదైనా అనాలిసిస్ చేయాలంటే డేటా మొత్తం S3లోంచి 10-15 years బ్యాక్ డేటా కూడా S3లోంచి మనం రిట్రైవ్ చేసి అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పుకున్నాం.
ఒక డీమార్టే తీసుకోండి, లేకపోతే బిగ్ షాపింగ్ మాలే తీసుకోండి. జనవరిలో సేల్స్ ఏ లొకేషన్లో ఏ ఐటమ్ ఉంది, ఫిబ్రవరిలో, మార్చ్, అలాగే డిసెంబర్ వరకు ఏ మంత్లో ఏ ఐటమ్ ఏ లొకేషన్లో ఎక్కువ సేల్స్ ఉంది, దాన్ని మనం అట్లీస్ట్ ఒక 10-15 డేస్ ముందు తెప్పించుకోవాలి. వింటర్ క్లాత్స్ వింటర్ సీజన్లో కావాలి, ఈ స్వెటర్స్ ఎగ్జాంపుల్ 10-15 డేస్ ముందు తెప్పించుకోవాలి, రెడీ చేసుకోవాలి స్టాకు. అలా అనాలిటిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంతే. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్, బ్యాకప్. నెక్స్ట్ లాగ్ ఫైల్స్ కూడా స్టోర్ చేస్తామండి S3లో. అన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓన్లీ స్టోరింగ్ ఫ్రీయే కదా, వెర్చువల్ అంతా. ఈ అడ్వాంటేజెస్, డ్యూరబిలిటీ, స్కేలబిలిటీ, అవైలబిలిటీ అన్నీ చెప్పుకున్నా. 99.999 రిపీట్ అయింది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. బెనిఫిట్స్ పే యాజ్ యూ గో, మనం ఎంత వాడుకుంటే దానికే పే చేస్తాం. ఇంటిగ్రిటీ విత్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ అండ్ క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్, గ్లోబల్లీ యాక్సెస్, మల్టీ స్టోరేజ్, కామన్ యూజెస్, స్టోరింగ్ అప్లికేషన్స్, డేటా ఆర్కైవింగ్, సాఫ్ట్వేర్ డెలివరీ, డేటాబేస్ స్నాప్షాట్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్. ఈ విధంగా S3 గురించి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్తో కలిపి కనీసం 5 times, 4 to 5 times సక్సెస్ఫుల్గా రివిజన్తో సహా అయిపోయిందండి. ఒక్కసారి నేనేం చెప్పను, మీరు జస్ట్ స్క్రీన్ చదవండి. S3 ఫస్ట్ స్క్రీన్ కంప్లీటెడ్, సెకండ్ స్క్రీన్ ఫాస్ట్గా చక్కగా బోల్డ్ అండర్లైన్స్తో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా. యు సీ ఇంపార్టెంట్ బోల్డ్ అండర్లైన్స్తో ఉన్నాయండి చక్కగా. హలో, ఓకే ఎవ్రీవన్ అటెన్షన్. రేపు డేటాబేసెస్, నెట్వర్కింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. హలో, వెరీ గుడ్. టుమారో డేటాబేస్, నెట్వర్కింగ్ అవన్నీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయండి. బట్ ఇంటర్మీడియట్ IIT వాళ్ళు ఎన్ని ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎన్ని షార్ట్ కట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మనం జస్ట్ 5% to 10%. సో క్రిటికల్ అని అనుకోవద్దు, తప్పదు. వితౌట్ పెయిన్ నో గెయిన్. ఈ వర్డ్స్ ఎప్పుడు వినలేదు, ఈ టెర్మినాలజీ ఎప్పుడు వినలేదు, కొత్తగా ఉంది అంటే ఇంకా అంతే, మరి తప్పదు. S3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అంత సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోర్ డేటా బోల్డ్ అండర్లైన్స్తో పెట్టానండి. మీరు 10 PDFలు చదివినా అంత టైం స్పెండ్ చేయకుండా సింపుల్ ఇంగ్లీష్, బోల్డ్, హై, బిగ్ ఫాంట్, అండర్లైన్స్, మొబైల్లో కూడా మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వాలని బోల్డ్, అండర్లైన్స్, బిగ్ ఫాంట్ 20 పెట్టే ఫాంట్ సైజ్ కూడా. చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఒకసారి సైజ్ ఆఫ్ ది బకెట్ 5 terabytes, 1 million buckets, 50 lakh terabytes, ఇవన్నీ చెప్పుకోండి. స్టోరేజ్ క్లాసెస్ 7. ఇందులో ఇవన్నీ గుర్తుండకపోతే S3 స్టాండర్డ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. S3 స్టాండర్డ్ IA ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్లేజియర్ అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మరీ ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేయడు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం 34. ఈ టేబుల్ ఇంపార్టెంట్. డ్యూరబిలిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ అవైలబిలిటీ కూడా 99.9999 ఉన్నాయి చూడండి. అన్నీ సిమిలర్గానే ఉంటాయి. ఈ స్టోరేజ్ డ్యూరేషన్స్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. 30 days, 90 days ఉంది కదా, ఒకసారి యూ రిమెంబర్. స్టోరేజ్, డ్యూరబిలిటీ, అవైలబిలిటీ, వెర్జనింగ్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటా డిలీషన్ది రిట్రైవ్ చేయొచ్చు. ఎన్క్రిప్షన్స్ 3 types పెట్టాడు. SSE S3, KMS, C. ఎన్క్రిప్షన్ అట్ బోత్ సైడ్స్ అండి, క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సైడ్ కూడా ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఉంటుంది. హై సెక్యూరిటీ, మనం ఏం టైప్ చేసినా ఇంటూలు కనిపిస్తాయి అవతల వాళ్ళకి. అదొక అల్గరిథం నేమ్స్ అన్నీ చెప్పుకుందాం, సెక్యూరిటీలో వస్తాయి. యాక్సెస్ కంట్రోల్,
ఎక్కువ ఎన్ని పాలసీస్ ఎన్ని కంట్రోల్స్ ఉంటే అన్ని అంత డేటా సేఫ్గా ఉంటుంది. పాలసీస్ కంట్రోల్స్ ఉండాలి. లైఫ్ సైకిల్ పాలసీస్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్, ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్స్, వేరియస్ రీజన్స్, డిఫరెంట్ రీజన్స్లో స్టోర్ అయితే క్రాస్ రీజియన్ రిప్లికేషన్ అంటాం. క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్తో ఇంటిగ్రిటీ ఉంది కాబట్టి క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ ఎసెన్షియల్, క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ ఇంపార్టెంట్. ప్రైసింగ్ మోడల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించా. ఎంత డేటా స్టోర్ చేసాం, ఎన్నిసార్లు రిట్రైవ్ చేసాం, ఎక్కడెక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది డేటా, ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్లోకి వస్తాయి. క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ 34 పైన ఉన్నవే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ కొద్ది గొప్ప అలా రిపీట్ అయ్యాయి. అంటే అవి ఇంపార్టెంట్ కోర్ డేటా అండి. నేను ఇచ్చిన ఎవ్రీ పాయింట్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ కోర్ డేటా. ఇవన్నీ లింక్డ్ఇన్, పీడిఎఫ్లు, ఆర్టికల్లు అన్నీ చూడంగా ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఎంతో ఎక్సెస్ చేయాలి. ఐ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఇంకోటి ఏంటంటే చెప్పుకోకూడదు, ఐ క్యాన్సిల్డ్ మై అపాయింట్మెంట్స్, ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నానండి. ఎందుకంటే స్వామికి సేవ చేసుకోవాలి, ఎంతో కొంత స్వామికి సేవ చేసుకోవాలి కాబట్టి మొత్తం ప్రోగ్రామ్స్, స్కెడ్యూల్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేసుకున్నాను నేను. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, హానెస్ట్. స్వామికి సేవ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండి. ఒక్క సేవ చేయండి, ఎవరైనా పికప్ డ్రాప్ చేయండి బాస్. ముసలోళ్ళని రేపు బైక్ మీద ఎక్కడికి వెళ్తారు, ఎక్కడ దించాలి, ఒక పికప్ డ్రాప్ చేయండి బాస్. ఒక్క సేవ చేయండి. లేకపోతే దగ్గర ఉన్న టెంపుల్స్కి వెళ్తే వైట్ వాష్ చేయండి, క్లీన్ చేయండి టెంపుల్స్. రకరకాల సేవలు ఉన్నాయి. సేవ చేయండి, స్టార్ట్ చేయండి. ఈ జన్మకి ఓకే, వచ్చే జన్మకి ఏంటి అంటారు స్వామి. నువ్వు వచ్చే జన్మకి ఏం స్టోర్ చేసుకున్నావు? ఇక్కడ డేటా స్టోరేజ్, ఫ్లైట్లు, విదేశాలకు వెళ్ళడం ఇదంతా ఓకే, గుడ్. బట్ వచ్చే జన్మకి నువ్వేం ప్లాన్ చేసుకున్నావు? అందుకే సేవ, భక్తి, జ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా. స్వామికి సేవ చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఒక్కరిని పికప్ డ్రాప్ ఇలాంటివి చేయండి. ముసలోళ్ళని కొంచెం కొంచెం హెల్ప్ చేస్తూ ఉండండి. వైట్ వాష్, టెంపుల్స్కి వైట్ వాష్ చేయండి చక్కగా. ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు విలేజ్ మొత్తం. స్కూల్స్, కాలేజెస్, టెంపుల్స్ అన్నీ కొంచెం క్లీన్ చేయించండి. ముసలోళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి. పికప్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి ముసలోళ్ళకి. బస్ టుడే టాపిక్ S3 సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. సో వాట్ అబౌట్ ఆర్డిఎస్? ఆర్డిఎస్ స్టార్ట్ చేద్దామా సార్? రేపు అంటారా? రేపే తీసుకుంటానండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఏది EC2 బెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్, EC2 బెస్ట్ స్టోరేజ్ S3, బెస్ట్ డేటాబేస్ RDS, అలాగే బెస్ట్ నెట్వర్క్ VPC. కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రోజు నేను స్పెండ్ చేస్తున్నాను. EC2కి 1 డే, S3కి 1 డే, VPCకి 1 డే, RDSకి 1 డే. బట్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ మాత్రం కొంచెం ఫాస్ట్గా స్పీడ్గానే వెళ్తాం. ఇన్ కేస్ మనం ఇమీడియట్గా మెటీరియల్ షేర్ చేస్తున్నాం. మెటీరియల్ ఓపెన్ చేయండి. ఆల్రెడీ 4-5 టైమ్స్ మనం ఇంక్లూడింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్తో రివిజన్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి యూ మే ఫీల్ బోర్. బట్ ఎప్పటికప్పుడు ఓపెన్ చేసి చదివేయండి. ఎందుకంటే ఇలాగే చెప్పుకుంటాం, ఈ టైంలో గుర్తుంటుంది మనకి. మనకి ఈ టైంలో గుర్తుంటుంది, ఈ 1 వీక్ గుర్తుంటుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ 10-15 డేస్? నేను సర్వీస్ 50వ సర్వీసు, 60వ సర్వీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వీక్ మర్చిపోకూడదు. వై ఐ am రివైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్? బికాజ్ నేను 50వ సర్వీసు, 60వ సర్వీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫస్ట్ వన్ని డిలీట్ అయిపోకూడదు. ఫస్ట్ ఇన్ క్యూ, FIFO క్యూ, ఫస్ట్ వచ్చి ఫస్ట్ డిలీట్ చేయకూడదు. అవన్నీ గుర్తుండడానికి కోసం ఇవన్నీ. వినేష్ బాస్, ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్? సాయిరామ్ బాస్, మనం RDS స్టార్ట్ చేయమంటారా టుమారోనా? RDS అదే 8:45 అయిపోయింది, అందుకే ఆలోచిస్తాం. మళ్ళీ RDS కూడా ఇట్ టేక్స్ మినిమం 45 minutes, 140. టుమారో RDS. We will go ahead with doubts clarifying, uncle. Okay, sure. Yeah, Sister Tanuja, you have raised your hand.
Sairam to Yeah. everyone. Sairam. Actually, మీరు చాలా మంచిగా అన్ని ఎండ్ టు ఎండ్ చెప్తున్నారండి. ఎనీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఏమన్నా చూపిస్తారా, ఆర్ ఎల్స్ మా చేత ఏమన్నా ప్రాక్టీస్ కానీ అలా ఏమన్నా చేయిస్తారా? డెమోస్ ఇప్పుడు గురించి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 2 సర్వీసెస్ అయిపోయాయి కదా. ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్. ఈ డౌట్ అట్లీస్ట్ 10 to 15 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ కు ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ డౌట్. డోంట్ వర్రీ అబౌట్ డెమోస్ ప్లీజ్. ఐ ఆమ్ గివింగ్ వన్స్ అగైన్ క్లారిటీ. డోంట్ థింక్, డోంట్ వర్రీ, డోంట్ ఫీల్ టెన్షన్ ఫర్ డెమోస్. 2-3 ఐడియాస్ ఉన్నాయి. ఆ 2-3 ఐడియాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. మీరు ఓన్లీ థియరీ చెప్పుకెళ్ళిపోతున్నారంటే ఇంతవరకు నేను చెప్పింది లెస్ దాన్ 5%. మనకి స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్, స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్, వాట్ ఈజ్ వాట్ అట్లీస్ట్ ఉండాలి. అవేమీ లేకుండా డెమోకి వెళ్ళిపోతే ఫండమెంటల్స్ వాట్ ఈజ్ వాట్లు మిస్ అయిపోతాం. డెఫినెట్గా డెమోస్ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అది మించిపోతే ఆల్రెడీ షూటెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవి షేర్ చేస్తాం. ఈచ్ వీడియో డెమోస్ యూ నీడ్ టు ప్లే 5 times, అట్లీస్ట్ 5 times మీరు ఇంటిలో ప్లే చేసుకోవడమే, చేసేదేం లేదు. ఇక్కడ చూపిస్తే ఓకే అర్థం అవుద్ది, కానీ కొంతమందికి మొబైల్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్, క్లయింట్ సర్వర్ రెండు పెట్టి వేరియస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ పెట్టి చూపించడం ఇవన్నీ కొంచెం డిఫికల్ట్. మీరు మొబైల్లో డెమో చూడడం ఇవన్నీ డిఫికల్ట్. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్, వాట్ ఈజ్ వాట్, ఎవ్రీథింగ్ ఫుల్ క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. తర్వాత డెమోస్ అనేది 3 ఐడియాస్ ఉన్నాయి. 3 ఐడియాస్లో 3 షేర్ చేయడం కానీ, లేకపోతే 1 ఐడియా షేర్ చేయడం కానీ, బెస్ట్ 2 షేర్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. మీరు ప్రెజెంట్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్, స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్, బేసిక్స్ గురించి ఆలోచించండి దయచేసి. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్టు క్లారిటీ, సబ్జెక్ట్ క్లియర్ లేకపోతే, చెప్పాను బెంగళూరులో -1500 crores వెళ్ళిపోయిందని, అలాంటివి జరగకూడదు. మరేం కాదు, ఉన్న వాస్తవం చెప్తున్నాను. స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్, స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్, సబ్జెక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డే 1 నేను చికెన్ తినేస్తాను, నేను పుట్టి 6 months అయిపోయింది, చికెన్ తినాల్సిందే అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. ప్లీజ్ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సాయిరామ్, డోంట్ వర్రీ ఫర్ డెమోస్ అండి. నేను డెఫినెట్గా ఫేవర్ చేస్తాను మీకు, ఓకేనా? డోంట్ వర్రీ ఫర్ దట్. నాకు ఒక్క 10 days టైం ఇవ్వండి, మీకు అవన్నీ అరేంజ్ చేసి పెడతా. 3 ఐడియాస్ ఉన్నాయి, బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్, బెస్ట్ ఐడియాస్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఈ 120 సర్వీసెస్, ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ తెలియకుండా టక్ డెమోకి వెళ్ళిపోతే అది మనం అంటే సరిగా విద్య నేర్చుకోకుండా యుద్ధంలోకి వెళ్ళినట్టు ఉంటుందండి. లేదు, యాక్చువల్గా నేను ఏమి అందాం అనుకున్నా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఒక సర్వీస్ మీరు కంప్లీట్ గా ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో మినిమం బేసిక్స్ చెప్పడానికి 1 hour తీసుకుంటున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఒక 1/2 hour or 45 minutes లెస్ జస్ట్ ఒక డెమో అనేది మినిమం 2 hours డెమో అండి. అది ఇంటికాడే ప్లే చేయాలి. నేను చేసిన ప్లానే కరెక్ట్. యూ ప్లే 5 times ఈచ్ వీడియో, 5 times ఎట్ యువర్ హోమ్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్ హోమ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్. ఇది మినిమం 2 hours పడుతుంది షూటెడ్ వీడియోస్. సో అది మీరు 5 times ప్లే చేయాలి. 5 times అన్నానంటే యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. మీకు బై హార్ట్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఇంకా నరాల్లోకి జీర్ణించిపోలేదు అంటారు కదా, ఆ విధంగా రావాలంటే 5 times రివిజన్ చేసుకోవాలి. అందుకని నేను టెంపరీగా ఆపాను. ఇంతవరకు మనకు అయిన సబ్జెక్ట్ కూడా లెస్ దాన్ 5% అండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీకు ఎక్సెల్లో చూపించాను నేను ఎంత అడ్వాన్స్డ్ జనరల్, అడ్వాన్స్డ్ బేసిక్స్ మొత్తం చాలా కవర్ చేస్తున్నాం మనం. అవన్నీ చెప్తాను. డోంట్ వరీ, ఎప్రిషియేట్ యు ఆస్క్డ్ వాల్యుబుల్ బ్రిలియంట్ క్వశ్చన్. మై అప్రిషియేషన్స్ టు యూ. డోంట్ వరీ. నెక్స్ట్ సాయిరామ్. Yeah, those who have raised your hands, we have given access. You can go one by one. Hello, Sairam. 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 Can you hear me? Hello, Sairam, can you hear me? Yeah, please. Sairam, you are saying that we can't connect the S3 with EC2, right? Yes.
బ్రదర్ నాట్ సారీ డైరెక్ట్. టు ఇంటరప్ట్, మీ వాయిస్ కొంచెం క్లియర్ గా లేదు అండ్ కొంచెం లౌడ్ గా మాట్లాడతారా ప్లీజ్? Okay. Now it's clear. నో, స్టిల్ సంథింగ్ లైక్ అన్క్లియర్ ఉంది. We can't connect the EC3, S3 with EC2, right? ఉండండి పాయింట్ ఇక్కడ. వీ కెన్ యాక్సెస్ S3 త్రూ URL. Why S3 can't connect directly. S3 can't connect directly to EC2. అంటే ఎగ్జాంపుల్ నిన్న ఒకటి చూపించానండి. EC2 కి ఒక ఏది కనెక్ట్ చేసామండి ఎస్టర్డే, ఒక డేటాబేస్ కి సంబంధించింది. ఈసీబీ ఏదో కనెక్ట్ చేసాం. యా, అది డైరెక్ట్ కనెక్షన్. ఇక్కడ కాంట్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ. ఈబిఎస్, ఎస్ కరెక్ట్, ఎక్సలెంట్ బాస్. ఎస్, EC2 కి EBS డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ అలాగా కుదరదు, అంతే, అది రూల్ అన్నమాట. ఇంకా యూ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ URL. మీరు అడిగిన డౌట్ అనేది మన డెమోలో కవర్ అవుతుందండి. ఈ మనం వీడియోస్ షేర్ చేస్తాం, ఆ డెమోలో ఆ పాయింట్ ఉంటుందండి, డెఫినెట్ గా అది కవర్ అవుతుంది అక్కడ. And the next question is, what is the use of we are connecting the S3 with EC2? హలో, క్లారిటీ లేదు, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, ప్లీజ్. ఎనీ ప్రాబ్లం అక్కడ, మైక్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? అదర్వైజ్ యూ టైప్ త్రూ చాట్. Yeah, I'm typing right. ప్లీజ్. లేదా ఇంకెవరికైనా అర్థమైందా, వాళ్ళు చెప్తారా? Bro, if you don't mind, you can repeat one more time. What is the use of connecting S3 with EC2? Okay, so basically he's asking what is the use of connecting S3 to EC2. He's asking, sir. Yeah. You think and answer it. Why? Yeah. S3 why? EC2 why? As of my knowledge, we are using EC2 to deploy our applications and hosting our applications. Processing. S3 we are using for storage. Yes. That one I got it, but what is the use of connecting with these two services? ఎస్టర్డే మనం EC2 కి EBS కనెక్ట్ చేసాం. ఎందుకు? EBS లో ఉన్న డేటా EC2 లోకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెళ్ళి ప్రాసెసింగ్ కి, కానీ మీరు అన్నట్టు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని. అలాగే S3 లో కూడా డేటా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది కదా. Yes. S3 లో కూడా డేటా స్టోర్ ఉంటుంది. మామూలు స్టోరేజ్ కాదండి, 10-15 ఇయర్స్ డేటా, వీడియోస్, ఆడియోస్, ఇమేజెస్ అన్ని స్టోర్ చేస్తాం కదా. సో ఆ కండిషన్ లో మనకి S3 నుంచి EC2 కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందా, ఉండదా? Yeah, got it. But టెక్నాలజీని ఆ విధంగా డెవలప్ చేశారండి, అంతే. అంటే టెక్నాలజీని ఆ విధంగా డెవలప్ చేశారు కాబట్టి మనం చేయడానికి ఏం లేదు. మనకేమైనా కావాలంటే మనం న్యూ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయాలి. మళ్ళీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవి ఇవి డిఫికల్ట్. ఆల్రెడీ డెవలప్డ్. నో, ఇక్కడ ఒకటే బాస్, ప్లీజ్. అంటే నీ క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి అన్ని కంట్రీస్ కి రిలీజ్ అయిపోయింది. సో అమెజాన్ వాళ్ళు నిల్చోమంటే నిల్చోవాలి, కూర్చోమంటే కూర్చోవాలి. లేదా ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది, కొంతమంది గూగుల్లో కోడింగ్ ఎర్రర్, ఏదో గూగుల్లో ఎర్రర్స్ అవన్నీ డిటెక్ట్ చేసి గూగుల్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే దే ఆర్ గివింగ్ క్యాష్ అవార్డ్స్. 5 crore, 3 crore, 1 crore ఏవో క్యాష్ అవార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అది మీరు ఎనాలిసిస్ చేసి, రీసెర్చ్ చేసి, ఈ డ్రాబ్యాక్ ఉంది, ఈ డ్రాబ్యాక్ కి నేను సొల్యూషన్ ఇస్తాను అని మీరు ఒకసారి అమెజాన్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అయితే, ఇఫ్ దే యాక్సెప్ట్, మీకు మేబీ క్యాష్ అవార్డ్ రావచ్చు, లేదా ఎప్రిసియేషన్ సర్టిఫికేట్ రావచ్చు. Okay, Sairam, but I have another question. We are connecting S3 with EC2 for extracting the data, right? In S3 we can store any type of data, right? ఇక్కడ ఏంటంటే స్టోరేజెస్ చాలా ఉన్నాయండి. ఒక్కొక్క స్టోరేజ్ కి ఒక్కొక్క స్పెషలైజేషన్ అనేది ఉంది. EBS కి కొన్ని, డేటాబేస్ల్లో కూడా 4-5 ఉన్నాయండి. అంటే RDS, అరోరా, ఇలాగే 3-4 ఉన్నాయి. MySQL, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫ్యూచర్ ఉందండి. ఆ ఫ్యూచర్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్.
మీరు ఈ విధంగా చేసుకోండి అనేసి మనకి ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి ఇచ్చేశారు. సో మనం అది ఫాలో అవుతున్నాం అనమాట. ఇక్కడ చూడండి డేటాబేసెస్ అరోరా, డైనమోడిబి, ఆర్డిఎస్. అరోరాకి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఆర్డిఎస్ కన్నా 5 టైమ్స్ ఫాస్ట్. డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. డైనమోడిబికి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ ఆర్డిఎస్ వై యూజింగ్ మోర్ అంటే అడ్వాంటేజెస్ యూజెస్ అప్లికేషన్స్ మోర్, డ్రాబ్యాక్స్ లెస్. అందుకు ఆర్డిఎస్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ 80% ఆర్డిఎస్ యూజ్ చేస్తే అరోరా, డైనమోడిబి 10% పీపుల్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎస్టర్డే ఇన్స్టాన్సెస్ లో చెప్పాం కదా ఎగ్జాంపుల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టాన్సెస్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ 60 to 70%. ఎందుకంటే ఇంటరప్షన్స్ ఇలాంటివి లేవు. డిస్కౌంట్ కూడా 72% ఉంది. సో దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ ఇన్స్టాన్స్ అనమాట. Okay, Saira. ఒక్కొక్క I దానికి have another- ఇక్కడ 1 లైన్ లో చెప్పేస్తున్నాను. ఒక్కొక్క దానికి ఇన్ని సర్వీసెస్ కూడా ఎందుకు పెట్టాడంటే 200 సర్వీసెస్ కూడా ఒక సర్వీసే అన్ని, అంటే ఒక 10 సర్వీసెస్ పెట్టేసి వదిలేయచ్చు. వై 200 సర్వీసెస్ అంటే ఒక్కొక్క సర్వీస్కి ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ, ఒక్కొక్క ఫ్యూచర్ ఆ విధంగా డెవలప్ చేసి రిలీజ్ చేశారండి. ప్రతిదానికి అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ And I have one last question. ప్లీజ్. In S3, we are showing any type of data, right, in the form of object format, right? ఆబ్జెక్ట్, ఎస్. Yeah, for example, if I store some video, audio, and image file in my S3 bucket, and Yes. EC2 extracting that data from S3, how it will Yes. process to required format in EC2? ఇవి డెమోస్ లో ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ డెమోస్ లో షూట్ చేసి మీకు ఇచ్చాం. అందులో మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. హౌ యూ కెన్ రిట్రైవ్ వీడియోస్, ఇమేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ప్లస్ మేము కొన్ని లింక్స్ ఇస్తామండి, స్పెషలైజ్డ్ డెమోస్. అవి కూడా ఒకసారి ప్లే చేయండి. Okay, sir. ఇట్ ఈస్ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఇదంతా. అంటే చాలా ఉందండి. మనం స్ట్రాంగ్ కోర్ పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఎగ్జామ్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫండమెంటల్స్ ఇవి కవర్ చేసాం. ఒక్కొక్క దానికి కూడా 10 PDFs ఉన్నాయండి. అంటే EC2కి, S3కి చాలా లింక్స్ ఉన్నాయి, చాలా PDFs ఉన్నాయి. ఐ విల్ షేర్ దట్ ఆల్ లింక్స్ అండ్ PDFs ఆల్సో. నేను ఫస్ట్ డే చెప్పా, మీకు ఒక 100 లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, కనీసం ఒక 100 PDFలు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. డెమోస్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఒక 3000 వరకు ఉన్నాయి. నేను మ్యాక్సిమం అవన్నీ షేర్ చేస్తాను. అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం చెప్పాం ఓకే, ఈ S3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ EC2 గురించి 10 days చెప్పొచ్చు, S3 గురించి 10 days చెప్పొచ్చు, RDS గురించి 10 days చెప్పొచ్చు. బట్ మనకది మనం ఓన్గా కొన్ని చదివి అప్గ్రేడ్ అవ్వడమే. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్టే, మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఇంకా అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్. సబ్జెక్ట్ అనేది వాషన్ అండి. సబ్జెక్ట్ వాషన్. నేను అంటున్నది క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ఇస్ వాషన్, frankly speaking. Yes, sir. Got it. I will share all documents to you, no problem, don't worry. Okay, ఇప్పుడు thank you. ఇప్పుడు 60 దాటిన వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ 60 years దాటిన వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దే ఆర్ లెర్నింగ్. సబ్జెక్ట్ వాషన్, న్యూ టెక్నాలజీ వచ్చింది. 60 దాటిన వాళ్ళకి దే ఆర్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. దే వాంట్ జాబ్ ఆఫ్టర్ 60 ఆల్సో. అలా. సాయిరామ్. Sairam, encryption, about the encryption 81 S3 support SSE, like what is SSE, what is KMS, customer managed keys, and ఎన్క్రిప్షన్ 1 minute అండి, నాకు అర్థమైంది. ఇగోండి ఎన్క్రిప్షన్ సెపరేట్ టాపిక్ ఉంది. ఒక్క నిమిషం. సెక్యూరిటీలో ఇగోండి సెక్యూరిటీ టాపిక్ ఉంది కదా, ఈ సెక్యూరిటీలో IAM, KMS ఇవన్నీ వస్తాయి. అలాగే మీకు అవునట్టు ఈ స్క్రీన్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుందా? షేర్ చేయలేదు. హలో, రాసి పెట్టుకున్నాను సార్. సెక్యూరిటీలో మనకి వెరీ బిగ్ చాప్టర్ అండి, లెందీ చాప్టర్. ఆ సెక్యూరిటీలో మీకు చాలా వస్తాయి. మీకు ఈ స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు. సెక్యూరిటీ చూడండి, IAM, KMS, గార్డ్ డ్యూటీ, ఫైర్ వాల్, ఎన్ని పేజెస్? 25 pages. ఓకే, అంటే ఇక్కడ హెడ్లైన్స్ చెప్తానండి, మీకు అర్థమవుద్ది. IAM, KMS, గార్డ్ డ్యూటీ, ఫైర్ వాల్ ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ రిలేటెడే. అలాగే ఎన్క్రిప్షన్ కూడా సెక్యూరిటీ రిలేటెడే. షీల్డ్ ఒకటి ఉంది, నెట్వర్క్ ఫైర్ వాల్ ఒకటి ఉంది, VPC సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఒకటి ఉంది,
ఈ సెక్యూరిటీ స్పెషల్ చాప్టర్, ఈ చాప్టర్ లో మీకు algorithms తో సహా వస్తాయండి ఇవన్నీ. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ వాల్యుబుల్, బ్రిలియంట్, ఇంక్లూడింగ్ algorithms వస్తాయి. ఆ చాప్టర్ కి ఇంకా మనం వెళ్ళలేదు. లాగింగ్ అండ్ మానిటరింగ్, కాంప్లయన్స్ అండ్ గవర్నెన్స్, డేటా ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎన్క్రిప్షన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ చాప్టర్. నెట్వర్కింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ వెరీ బిగ్ చాప్టర్ అండి. అందులో మీకు ఇన్ డెప్త్ వస్తాయి. ఓకే సరే. ఐఆమ్, అందులో పాలసీస్, రోల్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఎన్క్రిప్షన్స్, కేఎంఎస్ కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ అని ఒకటి ఉంది, కేఎంఎస్. అలాగే సీక్రెట్స్ మేనేజర్ ఒకటి ఉంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్ఫిగ్ ఒకటి ఉంది, గార్డ్ డ్యూటీ ఒకటి ఉంది, ఇన్స్పెక్టర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ అనేది ఒకటి ఉంది, షీల్డ్ అనేది ఒకటి ఉంది, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండ్ ఎన్ఎస్ఎల్ ఆల్రెడీ మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అలాగే ఇంకేమున్నాయి, ప్రివిలేజెస్ ఒకటి ఉంది, డబ్ల్యూఏఎఫ్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇది వెరీ బిగ్ చాప్టర్, లెంతీ చాప్టర్. టుమారో ఆర్డిఎస్ తర్వాత నెట్వర్కింగ్ తర్వాత సెక్యూరిటీ అయిన తర్వాత క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ ఫ్రంట్, గ్లోబల్ యాక్సలరేటర్. అక్కడికి అయిపోతే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అటెండ్ ది ఇంటర్వ్యూ. మనకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, చాలా సర్వీసెస్ అయ్యాయి, అట్లీస్ట్ ఒక 40% సర్వీసెస్ అయ్యాయని మనకు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. సరే సాయిరామ్, థ్యాంక్ యూ. ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింక్డ్ సాయిరామ్. ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేటెడ్, ఒక చాప్టర్కి ఇంకొక చాప్టర్, ఒక సర్వీస్కి ఇంకొక సర్వీస్ ఇంటర్లింక్డ్ అండి ఇవన్నీ. సాయిరామ్, ఐ హోప్ ఆల్ యు ఆర్ అండర్స్టాండ్. yes I understand. థ్యాంక్ యూ. 1 by 1 వస్తాయి సాయిరామ్. మనం చెప్పుకున్నది less than 5%, 1 by 1 అన్నీ వస్తాయండి. ఇంకా ఇన్ డెప్త్ కావాలంటే అవి కూడా నేను మెటీరియల్ షేర్ చేస్తాను. బ్రిలియంట్ క్వశ్చన్స్. నేను చాలా మెటీరియల్, హ్యూజ్ మెటీరియల్, లింక్స్, పీడిఎఫ్స్ అన్నీ షేర్ చేస్తాను సాయిరామ్. డోంట్ వరీ ఫర్ దట్. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నేను కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఎవ్రీడే న్యూ అనేది వస్తుంది. క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో కూడా న్యూ అనేది వస్తుందండి. అవన్నీ థరోగానే ఉండాలి మనం. సాయిరామ్, ఐఎమ్ రాకేష్ హియర్. సార్, మీరు ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో ఏమైనా పైస్పార్క్, ఎజూర్ సినాప్సిస్, ఇంకా ఎజూర్ డేటాబ్రిక్స్ ఏమైనా కవర్ చేస్తారు సార్? అవేం లేవండి, అవేం కవర్ చేయట్లేదు. వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కవర్ ఆల్రెడీ గివెన్ డేటా ఇన్ ఎక్సెల్ షీట్ దట్ ఈస్ షేర్డ్ టు యూ. అది కూడా చాలా అంటే అనకూడదు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ నాట్ కవర్డ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ డోంట్ నో ఆల్సో. మీకు ఆల్రెడీ ఒక దగ్గర చూపించా, వీఆర్ కవరింగ్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ పాయింట్స్ ఆల్సో. మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా వీఆర్ షేరింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ వీఆర్ కవరింగ్. ఇంకా అంతకు మించి కవర్ చేయడానికి అవ్వదండి. అంటే ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నాను నేను, ప్లీజ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. మ్యాక్సిమం వీఆర్ పేయింగ్ ఎఫర్ట్ అంతే. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. శాంతి మంత్రం. సాయిరామ్. Sir, Priyanka, I have small doubt, sir. Please. The name itself is three simple storage service, no, sir. But we can store large amount of data. Can you tell the difference between that? S3 means we can store large amount of data, no, sir. Okay, you are confusing. I understand. నాకు అర్థమైపోయింది. సింపుల్ స్టోరేజ్ అంటే ఈజీగా స్టోర్ చేయొచ్చండి. మీరేంటంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అంటే లార్జ్ స్టోరేజ్ డేటా ఆ విధంగా పెట్టొచ్చు అంటున్నారు. సింపుల్ స్టోర్ అంటే సింపుల్ గా స్టోర్ చేయొచ్చు, సింపుల్ గా రీట్రైవ్ చేయొచ్చు, అంటే ఈజీ మెథడ్ అని ఆ విధంగా. అంతేగాని తక్కువ డేటా కాదు. అక్కడ మనం ఆల్రెడీ టెరాబైట్స్ లో డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం, అన్లిమిటెడ్ డేటానేనండి. 50 lakhs టెరాబైట్స్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. 50 lakhs టెరాబైట్స్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం. కానీ ఆ టెక్నిక్స్, మెథడ్ అవన్నీ సింపుల్ అని అక్కడ, అంతే, మరేం లేదు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ. Hi sir, I'm Rakesh. Once again, actually nice explanation sir. It was very clearly pin to pin. So my question is related to versioning sir. So while creating S3 bucket, by default versioning was it enabled or we need to enable sir? వెర్షనింగ్ బై డిఫాల్ట్ ఎనబుల్ లోనే ఉంటుందండి. ఇన్ కేస్
ఇక్కడ 2 మనం చూసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు ఎనబుల్ లేకపోతే చెక్ మార్క్ పెడతాం పాయింట్ నెంబర్ 1. అలాగే కంట్రోల్స్ అని ఉంటాయి. కంట్రోల్స్ కూడా ఆల్రెడీ చెక్ మార్క్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ లేకపోతే మనం చెక్ మార్క్ పెడతాం అంతే. బై డిఫాల్ట్ ఇవి ఎనబుల్ స్టేట్ లోనే ఉంటాయి. వై ఎనబుల్ స్టేట్ బై డిఫాల్ట్ మీరే చెప్పండి. వాడు మన because గురించి of వాడు థింకింగ్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్, correct, అవర్ correct. In సెక్యూరిటీ, case of అవర్ డేటా. సో బై by accidentally డిఫాల్ట్ deleting that data means that బై is one and డిఫాల్ట్ only చెక్ option. మార్క్ ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ Correct. చెక్ మార్క్ ఉంటుంది అండి. బ్రిలియంట్ క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yeah, thank you, sir. Thanks for the answer. Sairam, sir. సాయిరామ్. హలో Sir, I am audible. యా ప్లీజ్. So my doubt is in the Glacier concept we discussed that the data will be moved to Glacier in 30 days, and after 90 days the data will be deleted. And you ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ said క్వశ్చన్. that గ్లేజియర్ లో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయండి. అక్కడ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. yeah. At the max Glacier lo we three have types 180 days. In the table also they mentioned that in the at the max it is 180 days. ఆర్క్యూ అని ఉంది ఒకటి. గ్లేజియర్ లో ఆర్క్యూ ఉంది చూడండి. Yes. In that archive Archive also they mentioned that it 180 days is the max. ఒక్క నిమిషం. గుడ్ క్వశ్చన్. ఒక్క నేను చూస్తాను. 10 years 15 years డేటా కావాలంటే గ్లేజియర్ అని ఈ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఒక్క నిమిషం. టేబుల్లో మినిమం స్టోరేజ్ డ్యూరేషన్ చార్జ్ అన్నాడు. అది మినిమం స్టోరేజ్ డ్యూరేషన్ ఛార్జ్ కాదండి. 10-15 years డేటా కావాలంటే గ్లేజియర్కి వెళ్ళిపోవడమే. గ్లేజ్ డీప్ ఆర్కైవ్ అండి. ఇంకా కరెక్ట్ గా పోతే గ్లేజర్ డీప్ ఆర్కైవ్. Okay, sir. గ్లేజర్ డీప్ ఆర్కైవ్. మన మెయిల్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. ఓల్డ్ మెయిల్స్ అన్ని ఆర్కైవ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. యూ అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ నో. ఓల్డ్ మెయిల్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఆర్కైవ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ కూడా గ్లేజర్ డీప్ ఆర్కైవ్ అనమాట. 10-15 years డేటా అనేది. అవన్నీ రేర్ అండి. ఎప్పుడో ఇన్ఫ్రీక్వెంటే. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ రిట్రైవ్ చేయాలి, తప్పదు. నెక్స్ట్ సాయిరామ్. Sir, one more thing. I think someone has asked why we cannot directly connect EC2 to S3. For that, I think EC2 is an instance which is a dynamic one, and S3 is a static one. So we cannot directly connect EC2 to S3, right? Yeah, maybe. Yeah, technology they implemented like that way అవ్వచ్చు. మేబీ ఈ డెమోలో కూడా వస్తుందండి. హౌ యూ కెన్ అనేది డెమోలో షూట్ చేసి పెట్టాం, వస్తాయి చాలా. అందుకే నేను 5 times ప్లే చేయాలి ఈచ్ డెమో అంటున్నాను నేను. ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. మనం 5 times ప్లే చేస్తే క్లారిటీ వస్తుంది. స్టెప్ బై స్టెప్. ఫాస్ట్గా ఉంటే అంటే వెరీ ఫాస్ట్ కాదండి. ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అప్పటికే మినిమం 2 hours పడుతుంది ఒక్కొక్క డెమో. అట్లీస్ట్ 2 hours. EC2లోనే చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి డెమోకి. EC2లోనే చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ అలా. Okay. Sairam. And I think the same person has raised one more doubt. In the database we can store videos, audios, and different kind of files. How we retrieve ఇంకొకటి అండి, ఇక్కడ నేను వెరీ క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. మనం జాయిన్ అయ్యేది +2 మాక్సిమం +2 ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ విధంగా మనకిచ్చే రోల్స్ అంత ఇన్ డెప్త్ ఇవ్వరండి. మన సీనియర్స్ కొన్ని చూసుకుంటారు. వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకి డే 1 లేకపోతే ఫస్ట్ 1 month హై సీనియర్ అఫీషియల్స్కి ఇచ్చిన టాస్క్ కానీ రోల్స్ కానీ మనకి ఇవ్వరు. అంతేనా కాదా? అలాగిస్తే ఏమవుతుందో మీకు తెలుసు. సో డోంట్ వరీ ఫర్ దట్. స్టార్టింగ్లో చాలా చిన్న స్మాల్ థింగ్స్ ఇస్తారు. ఇఫ్ యువర్ మేనేజర్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్, స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళు క్లోజ్డ్ మానిటరింగ్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి టాస్క్స్ అనేది అసైన్ చేస్తారండి. ఇది ఉన్న వాస్తవమే. ఇది పెర్ఫెక్ట్ కూడా, కరెక్ట్ కూడా రియల్ టైంకి. సార్ అతను అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం స్టోర్ చేసినా కూడా
each type of each file kuda we have metadata. So data about the data and where address something Yes. like of that. Yes. So we can retrieve whatever the data we required. Correct. We're using that metadata. కరెక్ట్ అండి, కరెక్ట్. మెటాడేటా అందుకే లైక్ పాయింటర్స్, ఎక్కడ ఏ డేటా ఉన్నా కానీ డేటా అడ్రస్తో సహా స్టోర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ యాక్సెస్ దట్ డేటా. అందుకే కదా మనం గ్లేజియర్లో 10-15 years డేటా కూడా మనం రిట్రైవ్ చేస్తున్నాం అంటే దట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ, దట్ ఈస్ ద టెక్నిక్. Yes, yes. Thank ఫర్ you, sir. ఎగ్జాంపుల్ రౌట్ టేబుల్ ఉందనుకోండి, రౌట్ టేబుల్లో ఫ్రమ్ టు వయా అన్ని డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి. వీటికి కూడా రూల్స్ పాలసీస్ అన్ని డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి. అకార్డింగ్ టు వీఆర్ గోయింగ్. S3లో ఓన్లీ స్టోరేజెస్కి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. వెన్ అవర్ రిక్వైర్డ్ రిట్రైవ్. ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది డేటాబేసెస్. టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ RDS కదా, RDSలో మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ కవర్ అవుతాయి. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. నెక్స్ట్ 9:15 అయిపోయింది. శాంతి మంత్రం. సాయిరామ్ సార్. సాయిరామ్ చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సార్. సెషన్ విత్ శాంతి మంత్రం. కంటిన్యూ సార్. సాయిరామ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సాయిరామ్ థ్యాంక్ యూ. Now we'll do Shanti Mantram, sir. We'll end the session with Shanti Mantram. యా, వినేష్ నువ్వు చెప్తావా నేను ఓం శాంతి 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 సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. జై సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్ సార్. సాయిరామ్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.